he always gives us his support. He has been there right from the beginning till now during every special occasion of a temple. It is such a great joy for us to extend a warm welcome to Honorable Peter Fonseca, Member of Parliament, Mississauga, East Coastville. And also, we have such a great joy to have the presence of Peel Police, Inspector Darren Judy, and also Constable Lavjeet Bains, and other officers from the Peel Police. And Peel Police went viral. They became so famous in 2016 when a group of Peel police officers came to me for meditation training. When I posted the pictures on social media, God exploded. So then they became very famous. They said, Canadian police officers are the best. They are the best officers. They meditate before they hit the road. And also, we would like to welcome all other distinguished guests who are here. And also, today, we are very happy to have the presence of Mr. Claudio Posoco and his wife. Claudio Posoco is the builder who built our temple. He has been coming to our meditation class, and he was very generous and kind to us. And not only that, his wife offered us lentil soup many times. We have fond memories, so it is such a great joy for us to have both of you at this sacred moment. So with this in mind, now I would like to traditionally light the traditional oil lamp. So I would like to call there are so many monks and visiting guests to do this task. So I would like to invite our chief monk, Venerable Dhammavasa Nayaka Mahatera, to come to the front, and also the most venerable Trikunamale Ananda Mahanayaka Mahatero. Next, I would like to invite the most venerable Dr. Valpula Piyananda Mahatero. Next, I would like to invite the most venerable Madhavala Silavimala Nayaka Mahatero. Next, I would like to invite Venerable Daishi. Next, I would like to invite the Venerable Chufan. Next, I would like to invite Venerable Mahargama Dhammasri Nayaka Mahatero. Next, I would like to invite Venerable Katugasutu Uparatana Nayaka Mahatero. Next, I would like to invite Venerable Aludgama Dhammajyoti Nayaka Tero. Next, I would like to invite Venerable Brahmanagama Mudita Nayaka Mahatero. And then I would like to invite Venerable Lama Tenzin. And also her worship, Carolyn Parrish, come to the front, please. His Excellency Muhammad Jawhar, Honorable Peter Fonseca, Honorable Richie Valdez, and also Inspector Darren Dudy, come to the front to light the candles at this special occasion. And next, I also would like to invite Venerable Dammo, the Chief Abbot of the Kemakrom Buddhist Temple, to come to the front to light the candles, please. Next, I also would like to invite Venerable Hinbunde Kondanya Nayaka Mahatero, please.
All right. Now, dear friends in Dhamma, we are going to, I would like to have attention of all our devotees. We are going to witness another historical moment at our temple. That is, our Nayaka Hamadru, Kulugammana Dhammasa Nayaka Hamadru, is going to give a brief welcome speech. ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි පින්වත්නි මේ වැදගත් ඓතිහාසික අවස්ථාවේදී මේ පන්සලේ විහාරාධිපති වශයෙන් ඊටාම කෙටියෙන් ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළමුවෙන්ම අපේ ආරාධනාව කරුණාවෙන් පිළිගෙන මෙහි වැඩම කළ නායක හාමුදුරන් වහන්සේලා ප්‍රධාන ඇමරිකාවේ නොයෙක් ප්‍රාන්තවලින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආදී ඈත දුර බැහැරින් වැඩම කළ ගරුතර මහා සංඝරත්නය නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා. උන්වහන්සේලාගේ වැඩම වීම නිසාමයි මේ අවස්ථාව මෙතරම් පූජනීය භාවයට පත් වුණේ. ඒ සමගම මෙහි සැපමිනි ශ්‍රී ලංකා මහා කොමසාරිස්තුමන් අපට හැමදාමත් උදව් කරන මිස්සාගා නගරාධිපතිතුමිය එවැනි පිට පොන්සේකා මන්ත්‍රීතුමන් ඇතුළු සියලු දෙනාත් මේ පන්සල නඩත්තු කරන කාලයේ ශ්‍රමය ධනය වැය කරන අපේ දායක දායිකාවන් ඇතුළු මේ සැපමිනි සියලු දෙනාම ස්තුතිපූර්වකව පිළිගන්නවා. ඒ සමගම මේ පන්සලේ ආරම්භයේ සිට කැපී කටයුතු කළ අද ජීවිතුන් අතර නැති කිසිදා අමතක නොකළ හැකි පිරිසක් ඉන්නවා. අපේ පුණ්‍යජී හාමුදුරන් ප්‍රධාන ඒ සියලු දෙනාත් පින්දීමෙන් මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින් පැමිණි ඔබ සැමට සෙත්පත් මෙයින් නවතිමි. තෙරුවන් සරණයි. What a great welcome speech. He deserves another big round of applause. Your worship, our chief monk never preaches. He teaches Dhamma in action. I have to do his job. But today he surprised us. All right, so we have been conducting a lot of programs from this morning. We had thousands of people due to cold, people left, but I'm glad that all of you remain. So it is our tradition to begin this service by taking refuge in the Buddha, Dhamma, and the Sangha, and by observing the 5 precepts. To administer all of you in Pansil, I would like to respectfully invite the Most Venerable Katuga Sutta Uparatanayaka Mahatero, the Chief Abbot of the Washington Wheaton Buddhist Vihara. තෙරුවන් සරණයි කවුරුත් ආසන වලින් නැගිටලා নমස්කාරය කියන පංචශීලයේ සමාදන්. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි สรณากมนังสัมปุณังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิคาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิติสรเนนสัดดิมปัญจศีลันธัมมังสาธุกังสุรักขิตังคัตวาอัปปมาเดนสัมปาเดตPlease be seated. Thank you so much. According to our agenda, next is the Sambuddha Vandana and Chaitya Vandana. So I would like to respectfully invite the Most Venerable Alutgama Dhammajyoti Nayaka Mahatero to conduct the Sambuddha Puja and Chaitya Vandana. महानायक महामिपानन वහන්සේලා ප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අපි ඔබ සියලුම දෙනා තෙරුවන් වන්දනා කරමින් චෛත්‍ය වන්දනා කිරීම කරමු අද මේ ඓතිහාසික අවස්ථාවේදී මිසිසාගා විහාරස්ථානයේ මේ සිද්ධ වන මේ හැම කටයුත්තකදීම සිදුවෙන ඒ පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් ඔබ සෑම කෙනෙකුගේම පවුල්වල මිය පරලෝක පින් බලාපොරොත්තු වන ඥාති හිත මිත්‍ර ගුරුවර දෙමව්පියන්ට අනුමෝදන් කරමු. සියලු දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. දෙවියන් සහිත සියලු ලෝ සතුන් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සසර දුකින් අත මිදෙත්වා කියන සිත ඇති කරගෙන කවුරුත් මා සමගම ගාථා සජ්ජායනය කරමින් තෙරුවන් වන්දනා කරමු චෛත්‍ය වන්දනා කරමු. साधु 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 नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा ඉතිපිසෝ භගවාන් අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති
සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්කාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංදිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජ්ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨපුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයං තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං හේතං කුසුම සංතතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං පුප්පම්මිලායාති ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයන් අකා පත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේතං බෝධිපාදපං කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ ධම්ම සංදිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා
Punyang tang anumoditva chirang rakhantu mam paranti idamme nyati nang hotu sukita hontu nyatayo idamme nyati nang hotu sukita hontu nyatayo idamme Jang hotu sukita hontu nyatayo Devo vasatu kalena sassa sampatti hotu ca Pito bhavatu loko ca Raja bhavatu dhammiko Imina punya kammena mame bal samagamo satang samagamo hotu yava nibbana pattiya idamme punyang asavakkaya vahang hotu sabba dukkha pamunchatu sadhu sadhu Jutinaka Hamdru. Now, our Sri Lankan High Commissioner has another commitment. I think he just came for a short time, so we would like to invite him, His Excellency Muhammad Jawhar, to say a few words. Venerable Mahasangha, members of the Federal Cabinet, Her Worship the Mayor, members of the committee and devotees, it's my great privilege to be here amongst you all. I'm not going to make a long speech given the time constraints. I'm very honored to represent the government of Sri Lanka, headed by His Excellency Anurukumar Disanayake, at this historic event, and I would like to thank the devotees, the donors, officials of the Canadian government for making this construction of Dagaba a reality. As you all know, I used to be Consul General of Sri Lanka in Toronto, so I have seen the growth of this temple, and my job here made much easier by Mr. Upali, because in my prepared speech, I detailed about the history and the services rendered by this temple to all those who come here, irrespective of their ethnicity, their language orientation, or their religious faiths. So I would like to congratulate all of you, and also I thank Venerable Kulugammana Dhammavasatero and Dr. Sarnapala, and I think about their services, Mr. Upal had spoken in length, and therefore I will restrict myself and thank them for the services that rendered to Sri Lankan community and others who come to this temple for seeking solace. Thank you so much. I will not take much time. Thank you. Thank you, Your Excellency. And I was also just told that Honorable Richie Valdez also has another event. So I would like to invite the Honorable Richie Valdez to say a few words before she leaves. The Minister of Women and Equality Affairs. Good afternoon, everyone. Namaste, namaskar. It's really an honor to be here, whether I'm at the Fo Guang Shang Temple in Mississauga, Streetsville, or here at the West End Buddhist Temple. It truly is a place for me to seek peace. You know how it is these days. There's a lot of chaos, a lot of craziness, and sometimes we often, especially for myself, seek peace here. So it's really an honor to be able to join you on this inauguration ceremony of this sacred pagoda, and so happy to be joined with MP Peter Fonseca,
Mayor Carolyn Parrish, the High Commissioner from Sri Lanka, and of course all the incredible vulnerables, monks, nuns who come from many different places around the world. I have to say this is true authentic Canadian weather, which is very unpredictable. But it's really, again, an honor to be here on such an incredible occasion. The pagoda is a beautiful place for you to come and really spend time as a community. And I just want to say thank you. So my daughter walked in as we were entering the parking lot, and because she's learning all the flags across the world. And she said, "Mom, do you know what flag that is?" And I said, "Tell me, Cassidy." She said, "It's the Sri Lankan flag." I'm like, "That's right, Cassidy." So I just want to give a big shout out to the incredible Sri Lankan community here in Mississauga. It warms my heart that you've taken the time to gather together. It's really a pleasure to be here. So enjoy the rest of this occasion. And again, congratulations on this pagoda. Yes, thank you. Okay, next we have a few short speeches by the venerable monks, and of course our mayor and our MP Peter. I will be calling their name. So I would like next I would like to invite the most venerable Trikunamale Ananda Mahanayaka Mahathero to deliver his short speech. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa වැඩම කොට වදාළ අතිපූජනීය නායක මාහිමියන් වහන්සේලා ප්‍රධාන සියලුම නිකායික මහා සංඝරත්නයන් ආගමික නායකයන්ගෙන් අවසරයි විහාරස්ථානයේ දායක සභාවේ පින්වත් පිරිස සහභාගී වෙන සීලම පින්වත්නි ඊටාම කෙටි කතාවක් තියෙන නිසා කිව යුතු කාරණා රාශියකුත් තිබෙන නිසා සංවිධායකයන්ගෙන් අවසර ලබාගෙන පොඩි වෙලාවක් වැඩිපුරත් අරගෙන කතා කරන්න මම කැමතියි. මිස්සාගා බෞද්ධ විහාරය, වෙස්ටර්න් බෞද්ධ විහාරය අත් වශයෙන්ම මේ හැමදිනාගේම වටිනා ආගමික දායාදයක්. මේ විහාරස්ථානයේ නිර්මාණය කළේ මේ හැමදෙනාම එකතු වෙලා. විහාරාධිපති අපේ ගෞරවාර්හ කුළුගම්මන ධම්මාවාස නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම උපදේශකත්වය අනුශාසකත්වය යටතේ ඒ වගේම අනිකුත් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලාගේ සහාය ලබාගෙන ඊටාම සත්භාවයෙන් තම තමන්ගේ පරිත්‍යාගශීලීත්වය තවත් ප්‍රගුණ කර ගනිමින් මම හිතන්නේ හැමදාම පින් වැඩෙන පින්කමක් මේ සිද්ධ කරගන්න යෙදුනේ. විශේෂයෙන් මේ චෛත්‍යරාජයන් වහන්සේගේ මේ නිර්මාණය, බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ මේ නිර්මාණය මේ විහාරස්ථානයේ අගය තව තවත් වැඩි දියුණුවට පත් කරලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට නියම කරලා තිබෙනවා ශ්‍රාවකයන්ට සුවිශේෂ වූ පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකුන් අරබයා මේ චෛත්‍ය ඉදි කරන්නට කියලා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, ශ්‍රාවක මහරහතන් වහන්සේ, ඒ වගේම සක්විති රජතුමා මේ කියන සිව් පුද්ගලයන් අරබයා චෛත්‍ය ඉදි කරන්නට අපට අනුදැන වදාරලා තිබෙනවා. මේ චෛත්‍යයක් කියලා කියන්නේ අත් වශයෙන්ම අපේ ආර්ය මාර්ගය පෙන්눔 කරන සංකේතාවලියයි. අපේ නිවන් මඟ පෙන්눔 කරන සංකේතාවලියයි. අපි විහාරස්ථානයකට 3 බෝධියක් අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. ඒ 3 බෝධියෙන් එක බෝධියක් හැටියට චෛත්‍යයක් හැටියට අද මේ චෛත්‍යරාජයන් වහන්සේ ඉදි වෙලා තිබෙනවා. බොහෝ කාලයක නැත්නම් දිගු කාලයක පරිශ්‍රමයක් හැටියට මේ ව්‍යාපෘතිය අද මල්පල ගැන්විලා මේ හැමදිනාටම මහත් වූ
සතුටක් අමන්දානන්දයක් ඇති කරලා තිබෙනවා. මේ විහාරස්ථානයේ පුරෝගාමී ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ හැටියට අපි උඩා කාලයකට මහරගම ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්මායතනයේ අධ්‍යාපනය ලැබපු අපේ කුළුගම්මන ධම්මාවාස නායක හාමුදුරුවෝ ඇත්ත වශයෙන්ම උන්වහන්සේගේ ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේ මේ වෙලාවට සිහිපත් කරන්නට ඕනේ යටිරාවණ නාරද මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ජීවිතයට නිරන්තරයෙන්ම ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරපු අතිපූජනීය මඩිහේ පඤ්ඤාසීය මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ඒ වගේම අතිපූජනීය අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ඒ වගේ මහෝත්තමයන් වහන්සේලාගේ ආශ්‍රය යටතේ බොහොම සුවිනීතව බොහොම භික්ෂු ගුණාංග වලින් පිරිපුන්ව හැදුණු වැඩුණු ස්වාමින් වහන්සේ භික්ෂු රත්නයක් හැටියට අපට නොපැකිලව හඳුන්වන්නට පුළුවනි අපේ ධම්මාවාස නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ වගේ අනුශාසකයෙක් මේ අත්තන්ට ලැබීම මේ අත්තන්ගේ සසර ඒ පුරාකෘත පුණ්‍ය ඵලයක් හැටියට සැලකන්නට ඕනේ. ඒකයි මේ අත්තු අවිවාදී පිළිගන්න කාරණයක්. ධම්මාවාස නායක හරංගේ තියෙන කරුණාවන්ත බව අපේ සරණපාල හරු කිව්වා ධර්මයේ ප්‍රකාශන කළට උන්වහන්සේගේ චරිතයෙන් උන්වහන්සේගේ දිවි පැවැත්මෙන් මේ ධර්මය නිරූපණය කරලා පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ බොහොම කරුණාවන්ත ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්. ඉවසීම, උපේක්ෂාව, අනතිමානය ආදී වූ ගුණාංග රාශියක ප්‍රතිමූර්තියක් හැටියට අපේ ධම්මාවාස නායක ස්වාමීන් වහන්සේ හඳුන්වන්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේ කවදාවත් කිසි කෙනෙකුන් විවේචනය කරන්නේ නැහැ. කිසි කෙනෙකුගේ දොස් කතා කරන්නේ නැහැ. අභිමුඛයේදී වුණත් නැතුව වුණත් කාගේවත් දොසක් වරදක් කතා කරන්නේ නැහැ. ගුණයක් තියෙනවා නම් ඒ ගුණය ප්‍රකාශ කරනවා මිසක් ඒ වාගේ දුර්ලභ ගුණාංග තියෙන ඊටාම ආදර්ශවත් ස්වාමින් වහන්සේ නමක් නිසා තමයි මේ අතෝ මේ උන්වහන්සේට ආකර්ෂණය වෙලා සිටින්නේ. අපේ ධර්මයේ උගන්වනවා ආමිස පටිසන්තර ධම්ම පටිසන්තර කියලා කාරණා දෙකක්. ආමිසයෙන් කරන පිළිසඳර ධර්මයෙන් කරන පිළිසඳර. ඒ දෙවදෑරුම් වූ පිළිසඳරට නිකේතනයක් හැටියට මේ මිසසාගා බෞද්ධ විහාරය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ විහාරස්ථානයේට ආපු හැම කෙනෙක්ම වගේ අපේ ධම්මාවාස නායක හරුවන්ගේ ආමිස සංග්‍රහය ලැබලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ හැමදෙනාම ධර්ම සංග්‍රහය ලැබලා තිබෙන විශේෂයෙන් අපේ ආචාර්ය සරණපාල ස්වාමින් වහන්සේ මේ විශාල වැඩ කොටසක් කරන ස්වාමින් වහන්සේ නමක් නිසා තවත් විහාරවාසී ස්වාමින් වහන්සේලා අනිකුත් ස්වාමින් වහන්සේලා අපේ බුදුත හාමුදුරුවෝ අපේ කස්සප හාමුදුරුවෝ අනිකුත් ස්වාමින් වහන්සේලා නිසා අදාපාතර නැති පුණ්‍යජී හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේලා නිසා මේ අතන්ට ඊටාම වටිනා වූ ධම්මපටිසන්තරයක් දහම් පිළිසඳරක් ලැබීමට මේ අතු භාග්‍ය සම්පන්න වෙලා තිබෙනවා. ලංකාවෙන් වුණත් කොහෙන් වුණත් ස්වාමින් වහන්සේලා මේ විහාරස්ථානට වැඩියම උන්වහන්සේලා කල්පනා කරන්නේ තමන්ගේ පන්සල හැටියට. ඒක ඊටාම මේ හැමදෙනාට ප්‍රත්‍යක්ෂ කාරණයක්. කවදාවත් උන්වහන්සේලා මේ අපේ පන්සල නෙවෙයි කියලා කල්පනා කරන්නේ වැඩියට පස්සේ ඉන්නේ දවසක්ද දෙකක්ද සතියක්ද මාසයක්ද අවුරුද්දක්ද ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල තමන්ගේම පන්සලක් හැටියට උන්වහන්සේලා විවෘතව නිදහසේ වැඩ කරන්නට උන්වහන්සේලාට ඉඩක් ලැබිලා තිබෙනවා. ඒක අපේ ධම්මාවාස නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ තියෙන දයා දාක්ෂිණ්‍ය ගුණයේ තියෙන සුවිශේෂ ලක්ෂණය නිසා. ඒ නිසා අපි හැම දෙනාම උන්වහන්සේගේ ඒ ගුණ සමුදාය අපි ආස්වාදනය කරනවා. ඒ නිසා මේ ධර්මය විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව බහුලව සිටින මේ රටේ අනිකුත් ජාතීන් අතර අනිකුත් ආගමිකයන් අතර ඒ සමානාත්මතාව ඒ සංහිඳියාව දිනු කර ගනිමින් විශේෂයෙන්ම සංස්කෘතික වශයෙන් විශේෂ වූ අනන්‍යතාවක් අපේ අනාගත પરම්පරාවට ධර්මයත් එක්ක යා කරමින් මේ විහාරස්ථානයේ කරන සේවාව අතිශයින්ම වැදගත් තාම සුවිශේෂයි. ඉතින් මීට වඩා කාලය ගත කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි හැම කෙනෙක්ම අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාත් එක්ක අප්‍රමාණව සන්තෝෂයටපත් වන මේ වෙලාවේදී මේ වාගේ
බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ කෙනෙක් මෙලොවට දායාද කරපු අපේ ධම්මවාස නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙමව්පියන් වහන්සේත් අපි මේ වෙලාවේදී කෘතඥතා පූර්වකව පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වක සිහිපත් කරන්නට ඕන. අපේ සරණපාල පඬිතු ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේ මහා සම්පතක් මේ විහාරස්ථානයේට අනිකුත් සීලම ස්වාමින් වහන්සේලාත් එසේමමයි. ඒ නිසා මේ සීලම ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කළේ ඊටාම විවෘත වූ මනසකින්, ඊටාම කරුණාවන්ත වූ හදවතක් ඇතිව. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාගේම ආශිර්වාදයේ මේ අවස්ථාවට නොමැකෙන පියසටහන් තබනවා ඇති මේ විහාරස්ථානයේ අනාගත අභිවෘද්ධියට දායක දායිකාවන්ගේ ප්‍රගමණයට ඒ ආශිර්වාදයේ ඒකමුතුව අතිශයින්ම වටිනා ආශිර්වාදයක් වෙනවා නොඅනුමාන. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී රත්නත්‍රය අනුභවයෙන් මේ විහාරස්ථානයේ නාග ස්වාමින් වහන්සේ අදලු ස්වාමින් වහන්සේලාටත් මේ දායක දායිකාවන් මේ පැමිණි නොපැමිණි හැම දිනාටමත් අප ඉතසිතින්ම ආශංසනය කරමි. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකේය මහා සංඝරත්නයේ හැටියට මේ වෙලාවේදී ඉතසිතින්ම ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමැති රත්නත්‍රයානුභාවයෙන් ඔබ හැම දිනාටම සිතක්ම වේවා, ශාන්තියක්ම වේවා, යහපතක්ම වේවා. මේ මහනීය කුසල කර්මයේ බලයෙන් අප හැම දිනාටම උතුම් නිවන් සුවයත් අත්පත් වේවා. නිවන් සුව සලසා ගැනීමට මේ මහනීය කුසලේ කාන්ති උපකාර වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ත්වන් සරණයි. මීළඟට අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය මේ මොහොතේ සිය සුබ පැතුම් එක් කරන්නට වල්පොළ පියනන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේට. Most Venerable Ananda Mahanayaka Mahathera, all of Sangha members, distinguished guests. First of all, I want to convey our greatest gratitude to Western countries, America, Canada. Why? Because due to these two countries, your freedom of speech, freedom of thought, freedom of practices, you allow us to practice our religion. Thank you so much. That freedom give to us. Again, I do not have time. I have to convey our greatest Sangha members who earlier lived in this country as well as USA. Most of our Madiye Mahanayaka Mahathero, he is the person started Washington Vihara. After that, many other places we have to got the opportunity to start our temples. Especially Dikpela Piyananda Nayaka Mahathera and Madavala Punyadi Mahathera, I have to greatly respect both of them who started in Canada early time. We are very happy, Venerable Dhammavasa Mahathera. He have been doing greatest job. As our Mahanayaka Mahathera mentioned, he has the greatest qualities. Buddha says there are 5 qualities should have a greatest monk. He has more than that. Piocha, he is a very pleasant guy. Any time he never saw a sangha or anything very pleasant. Again, he as a Garuba is very has a dynamic character. Again, he knows how to convince, even though he does not give a Dhamma talk, but he knows how to convince people to what to do, how to do. Finally, I have to say, like Venerable Saranapala and other monks, he knows which person have to put to the which place to work. That is why very successful leader.
He knows how to, Venerable Sandrapala sent to the police station, universities and other places to give a Dhamma talk and here organizing meditation classes. Those type of things he knows how to make them to work. Therefore, that is the reason why here successful our temple. We are congratulated as an early arrival one of monk. When I came to this country, when Madwala our Sila Vimala Mahathir and myself, in 1976, only 2 monks were in this country. Actually, America, Canada, we could not have anyone. But now, among Sri Lankan monks, over 400 monks are both countries. We are very happy about that. Finally, we have a Sri Lankan Sangha Council in America and Canada. We want to give a special congratulation certificate to the Venerable, our Dhammavasa Mahathera, our Sri Lankan Sangha Council General Secretary, Venerable Hinbunni, our Kondanya Mahathera, coming and reading the certificate. After that, join with me, Venerable Madwala Sila Vimala Mahathera, and also Brahmana Gama Mudita Nayaka Mahathera joined to hand over the certificate. Sri Lankan Sangha Council of America and Canada wishes to acknowledge Most Venerable Kulugammana Dhammavasa Nayaka Thera, Abbot of West End Buddhist Temple and Meditation Center, with the title Sasana Dhaja, on the occasion of the opening of the Stupa and the Samadhi Buddha statue, in recognition of his dedicated service to the Buddha Sasana. His compassion and kindness is a shining example to us all. On the 31st day of May 2569, Buddhist era, May 31st, 2025. Venerable Aggamaha Pandita Dr. Walpala Piyananda, Abbot and President, Dhammavijaya Buddhist Vihara, Chief Sanghanayaka of America. Venerable Professor Madawala Sila Vimala Mahathera, Abbot and President, ABS Temple at Sacramento, Vice President of Sri Lanka Sangha Council. Venerable Royal Pandit Brahmanaga Mudita, Abbot Hilda Javadana Ramaya, Ottawa, Great Lakes Buddhist Vihara, Southfield, Michigan, Chief Sanghanayaka of Canada, Vice President of Sri Lankan Sangha Council, North America. Please. In. Now, Venerable Kulugammana Dhammavasa Nayaka Mahathera is receiving the certificate of acknowledgement. Thank you. Wow. What a recognition by the North American Sangha Council. Now, next to what we say, the Nayaka Handru, now we have to add another adjective, another title to our Nayaka Handru, the Sasana Dhaja. Sasana Dhaja. Dhaja means the flag or the banner.
the banner or the flag of the Buddha Sasana. And of course, our Nayaka Hadru deserves that title. And Maha Sadhu to Nayaka Hadru. And thank you so much. Next, we would like to invite the most venerable Professor Valpola Piyananda Nayaka Mahatero to deliver the short speech. And as our Piyananda Nayaka Mahatero mentioned, he is one of the first two monks who visited Canada to provide the spiritual services to the Sri Lankan community. Sorry. Madawala Sila Vimala Hamadro. So Madawala Sila Vimala Hamadro is the professor of Buddhist studies at the Berkeley University in California, and he is one of the two first Buddhist monks who visited Canada to propagate Buddha Sasana in this country. It is such a great joy for us to have him among us. Venerable Mahasangha, devotees, it's a great honor to be here at this moment when this great stupa in Mississauga area, West End Temple, is established for the first time, and all of you are very lucky to be here. And as Venerable Sarnapala mentioned, also Venerable Ananda mentioned, Venerable Madihe Panyasiya Mahanayaka Thera established an organization called Sasana Sevaka Society. Sasana Sevaka Society is dedicated to establish Buddhism in the Western world. That is the main purpose of Sasana Sevaka Society. Sasana Sevaka Society started the first American Theravada temple in Washington, D.C. in 1966, I think, 67. First Buddhist temple in Western world, this area, Washington, D.C. Buddhist Vihara was established by Venerable Madihe Panyasiya Nayaka Thera, but my teacher, Venerable Dr. Dikwela Piyananda Mahatera, was the one who bought the building and ran the temple for a long time. And during that time, Venerable Dikwela Piyananda wanted to help Canadian Buddhists to start a temple, and he has been coming to Toronto from Washington, D.C. for so many times to discuss the matter of starting a temple in Canada. Because already there's a temple in America, but he wanted to establish a center in Toronto. So somehow it was very difficult because the community was very small, not like this. Only a couple of families in Toronto area. So what they did was few people got together, put $1,000 each, and made $10,000 and bought a little temple, little house. It's a Kentucky Fried Chicken shop in Scarborough. That was 1980, I think, 1980. So meanwhile, I was in Berkeley at a graduate school teaching, but my teacher came to open the vihara. He was in his 60s at the time, and he recited the Pirit throughout the whole night, and he went back to Washington, D.C. same night, next morning, and he was paralyzed in the plane. And that was Venerable Dikwela Piyananda Mahatera. So they asked me to come to take care of him in Washington, D.C. temple when I was in California. I was the third monk to come to, third monk who was here in that time in America, the whole area. So he asked me, okay, I'm okay. You go to the new temple that we just started in Toronto, so you take care of the temple. So I came here to Toronto and ran the temple for several months,
and I went back to Berkeley because I was teaching. But there was another monk who was called Venerable Dhammika. He was running the temple for a few years, and finally he disappeared for some reason. And then I had to give the temple to Venerable Punnaji, and then he took over, and that is when all the venerable monks, including Venerable Dhammavasa and all the other young monks, came to Canada. And then after that, there were so many temples started with the help of Venerable Mudita, and all the other young monks came from Sri Lanka, established different temples in different parts of Canada and United States. And I started a temple in Vancouver for the first time, and then the second temple I started to help was Edmonton. And I was lucky to be part of those temples, and now they are doing very well. But in California, the Buddhist community is not large like here anymore that time. And we are running the temples, but not in the big way like this. So, but Venerable Piyananda started the second temple in Washington, D.C., Los Angeles Buddhist Vihara, Dharma Vijay Buddhist Vihara, and that was one that's serving after that. And at that area, there were now so many temples started in many parts of the states from after that temple. And I'm so glad to see Venerable Dhammavasa and all the other young monks are working so hard and doing so well, teaching the Dhamma and developing temples, developing Sunday schools, Dharma schools for children. That is the only group of Buddhist people who are serving the young people in United States and Canada. There are Cambodian temples, there are Vietnamese temples, there are so many other temples, but most of those temples don't have Dharma school for children. And our temples, like here, we always have Sunday school or Dharma school to teach children. And I'm so glad that Venerable Dhammavasa and Venerable Saranapala and Venerable Kassapa and Venerable Vivavi and all the other young monks are doing so well, establishing the Dharma school, especially to serve the younger generation. That is one of the most important part of the serving the Buddhist community. So I'm very grateful to them, and thank you very much. And thank you very much for helping Venerable Dhammavasa to bring this temple, starting from a very small place, to this wonderful center of Dharma in Canada. And I'm so glad, and thank you very much. May you be all well and happy, and wish you good health. Thank you, Madawala Silivela Nakahamudro. And of course, according to weather forecast, we are expecting thunderstorm. So we need to wind this up soon. So I would like to have a few more short speeches. So I would like to respectfully invite the Most Venerable Mahargama Dhammasri Nayaka Mahatero, the Chief Abbot of the Washington Buddhist Vihara, and our big brother monk. Dear most venerable members of Mahasangha and friends, supporters of Bhante Dhammavasa Nayakathero, today I am going to disclose a secret of Venerable Dhammavasa. Have you ever heard that he raised a son?
Venerable Dhammavasa raised a son from childhood. He took him to the school, he fed him, took to the school, let him learn and become a professor until he becomes a professor in the university. The son's name is Saranapala. Not what you thought. Okay, so today, now I think it is enough that lot of qualities of Dhammavasa, Bhante Dhammavasa told here. I know him from his childhood. When he was taken to the training center with his two brother monks, Dhammaram and Dhammavijaya, I was there, and so I know him better than anybody else. So all what the venerable speakers told, they were truth, totally truth. Now, since I am given a very little time, I like to get your attention to one reason. In these countries, many in the West, in America, in Canada, or in European countries, they think Buddhists are idol worshippers. Why? Because they see us worshipping the statues, worshipping the pagodas, and we can't blame them. But they have to understand that we are not idol worshippers. If we are idol worshippers, when we worship the statues or anything like that made out of some materials, this is made out of bricks and concrete. So that means we are worshipping the bricks and concrete. Someone can think so, right? And if it is a statue made out of brass or gold, that we are worshipping the gold or the material. That is not what you are doing. These are symbols. Symbols are very important in any faith. You all know that, right? In Christianity, there's a cross, or Jesus, statues of Jesus, all that, Mary. Another, in Hinduism, there's a Brahma and other gods. In Buddhism, we have Buddha statues, pagodas, and so many things. Lotus flower is a symbol of the Buddha. Bodhi leaf is a symbol of the Buddha. These symbols are to remind us about something. What is this something? The great qualities of the Buddha. Once an American professor from American University came to me on a Monday when I was that was on a Monday, came to the Washington Buddhist Vihara, the very first and only one Buddhist, Sri Lankan Buddhist Vihara in Washington DC, started by Madihi Panyasi Mahanayakathira, my teacher, and Venerable Saranapala's teacher too, and Venerable Dhammavasa's teacher too. So this gentleman, this professor came, and previous day we had Vesak celebration. This happened about 12 years ago. And then he saw the altar in front of the Buddha statue, full of roses, beautiful, huge roses, very big, very expensive roses. He saw this and he was amazed by seeing these lot of roses, very expensive roses, and he asked, Venerable, what are you going to do for these roses? I said, when they fade away, we will throw them away. What a waste, he said. He didn't mean to say that, but it came out of his mouth. And at once he said, I said something improper. And said, I am sorry. No, don't be sorry. I said, no, don't be sorry. It's very good you said that. And I explained, I asked him, have you seen
a lot of bunches of roses and garlands of flowers laid on the graveyards at the cemetery, Arlington Cemetery, very famous cemetery. If you go there, if you see the place, you will want to die there. But don't do that. Okay, that beautiful, because people, relatives of those people who are buried there, they come there once a year and clean all those places and lay down roses and all these things in memory of those beloved people who left them behind. So I asked that, have you seen that place? Then at once he understood what I said and said, oh, I totally understand now. You don't have to say anything, but I explained. Just like that, we also do the same thing. When we go to the statue or pagoda or a temple, when we see the Buddha statue or some other symbol, they remind us about the great qualities of the Buddha. You know, all of you have piritnula in your hands, right? If you get angry, mad on something, then you look at that piritnula, at once you calm down, right? You remember the Buddha when you see that. That's a symbol of blessings of the Buddha. Some people don't understand, say they don't look at that. But we have to do that. And then you get very calm down and you understand what is to do, what the Buddha did. At such a, if something happened like this to the Buddha, what the Buddha would have done. Okay, so that helps us a lot. That is what lies behind our offerings. I know some people make wishes sometimes, like offer something to the Buddha and wish for a $100 million lottery win. This will not happen because the Buddha is no more. Buddha is not there to fulfill your wishes, right? So it is up to you. The Buddha paved the way. The Buddha show us the way. What to do? How to become a successful lay person. Everything is included in teachings of the Buddha. There are some sections of teachings of the Buddha teach us that what are the duties of lay people to other people, to the world, and to the family, father to mother, mother to father, children to parent, parent to children, what they have to do. In these Western schools, they don't teach these things. Okay? So that is why sending your children to the Sunday school here is very important. If you want to be happy, if you want to die happily one day, you send your children to the Sunday school. They are not like in the school. In the schools, they don't teach these things. They teach about your duties. Not duties, your rights. Children's rights they teach only. All right? So what happens? They don't care about parents. This happened once. Once in Canada, you may know this story. There was a Tamil gentleman. He came and worked for a few years, worked hard and made money, bought a house and got his card and brought his wife and daughter to America from Jaffna. And within a few days, this girl was going to a good school, very well-known school, expensive one. And she started to come late after the school. First day she came about an hour late, or then second day 2 hours late. And the last day the parents were very unhappy, but still they kept calm. And last day she came home 1 o'clock in the night, in the morning, early morning. That day mother and father, they were sitting down in the porch and they were waiting, sleepless. And father was very angry
and he slapped on her cheek here. And she didn't change, didn't say anything. She went straight to her room and locked the door and called police. Police came and they got the father into custody and kept him for 2 weeks in the police station. See what happened? So he came back after he was released, and then both of the parents, they had to go for a wedding in Sri Lanka, relative's house, and they took her daughter also. And at the airport, the man, he took the passports, all the 3 passports, and asked the lady, you stay here, I will send the money with the daughter, you stay here, I will work and earn money and send there. So he left them and came back to Canada. So that is what happened. So it is very important. The lesson is, we have to send your children to the Sunday school. Bhante Saranapala and the son of Bhante Dhammavasa, he runs it very well with other monks, other Bhantes are there. And you know what other things Bhante Saranapala did. I also know many things, but time doesn't allow me. Maybe already somebody is not happy about my long talks. That's why I'm going to stop here. Wishing all you congratulations. I know there were many people, if they were living today, they will be very, very happy. But unfortunately, some of them are gone, who were standing by Bhante Dhammavasa, who took me. Bhante Dhammavasa came to Washington, D.C. when he had to go back. Okay? He didn't have a rose bed to walk on. You understand what I say? So Bhante Dhammavasa left these things here and went to Washington, D.C. But Bhante Dhammavasa's dearest friends, they missed him so much, and they came to Washington, D.C. and asked me, please let us take the Bhante back to the, we will make a temple there. So that is how it started in, what is the place earlier? Dixie Mall temple, remember Dixie Mall? That is where they bought the place, and they started again. So now look at now how beautiful this is. So it is done by Venerable Dhammavasa. Thanks to Venerable Dhammavasa's great, wonderful qualities. Thank you very much. Thank you, Nayaka Hadru. The Most Honorable Dhammasri Nayaka Mahatero is also the Chief Sangha Nayaka of North America, and the Chief Abbot of another temple, the Panya Siha Wisdom Meditation Center, Washington, D.C., and he's also the first student of the late Most Venerable Madhihe Panya Siha Mahanayaka Mahatero. Thank you so much, Dhammasri Hadru, for being here. Next, I would like to invite Venerable Hinbonne Kondanya Mahatero to deliver the short speech. Teruvan Saranai. Dear Venerable Mahanayaka Thera and Nayaka Theras and Mahasangha and Her Worship Mayor of Mississauga City and Honorable Peter Fonseca and the officials from Police Department and everybody else, and also the friends of Mississauga Buddhist Vihara and dear devotees. So I don't want to take much time, but briefly I like to say, Venerable Dhammavasa is our ambassador. Ambassador of spirituality, ambassador of peace. And being in New York, we are mutually
we, all the Sangha members, anything we need in Toronto area, he's our ambassador. We contact him, and mutually we do this, and so therefore we all know that service what he's providing here, in addition to his spiritual guidance and spiritual services. So we always appreciate him, and we always share our times whenever we need it. So today, especially, we came here to offer our congratulations for his great success in this opportunity. And also, understanding the need. Dhamma is not for only us, for the Buddhist. It is for us to share with the other friends where we live. So he had made that possible, creating, being silent, sharing his skills, opening the temple, bringing the other monks. He's doing that service. So you all have to be very happy. And also sharing with everybody else who are here, who is willing to learn, providing that Dhamma. So for that, we congratulate him for that great success. And today is a very special day. Now it is a full, complete temple. He had created the environment. Whoever passing by, they may like to visit the temple and inquire about it. So we all have to create this environment. And sometimes some of us, by behaving, we show the path to the others. So this is what Venerable Dhammavas is doing. So he created the environment, and it's now opportunity. There's opportunity for everybody else to learn the Dhamma and practice it. That would be a great blessing. So we are bringing blessing to the city of Mississauga and offering the Dhamma to those residents who are here. I think you all can be very happy. What you have done, that's not only his work. What you all as a devotees you have offered that opportunity, supporting Venerable Dhammavasa. So we like to congratulate all of you. May all this good merit that we developed today from last few days, you dedicated your time to make this opportunity a very successful one. So therefore, all of your partners of this meritorious deed, may all of you and all the city and the members of Mississauga be well, happy, peaceful, and successful in their lives by the power of Buddha, Dhamma, and the blessings of the Buddha, Dhamma, and the Sangha. Thank you. Thank you so much, Kondaya Hamadru, for this beautiful and brief speech. Next, I would like to, it is just such a great honor and privilege to have our mayor, Madam Carolyn Parrish, the mayor city of Mississauga, and she is such a great friend of our temple. And last week she was there at our Vesak festival. So, Madam Mayor, we would like to have your presence. We are in your city, so the podium is yours now. Thank you very much. I am going to actually be very short. I'm the mayor that does lots of hours of work and very short speeches. It's a great honor to be here, and I am so impressed with the changes from when this property was first purchased. And the Venerable Saranapala ran the most incredible event last week at City Hall. And he wasn't supposed to get the rental. It was booked already. City Hall said, no, you can't have it, can't work, won't work. He said, oh, it's gonna work out. And I thought, that man is very optimistic. In fact, there was a cancellation and it did work out. And the sun came out and 28 different temples were represented. The whole celebration square in front of City Hall was full of people. It was a beautiful celebration. This man is a genius. He's the most hardworking person I've ever met, and he has a great following. You're very fortunate to have him, and it is a real pleasure for Mississauga and very important for us to have the temple here and to have the population here.
You're very peaceful. You're wonderful contributors to our city. It's my very great honor to serve you and very pleased to be here. Short. Thank you so much for such an inspiring short speech, Madam Mayor. And next, I would like to invite our MP. We are in his riding, Honorable Peter Fonseca, Member of Parliament for Mississauga East, Cooksville. He's a great friend of our temple. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. I should call everybody friends, to all the venerable monks that are with us here today, to all the dignitaries. We just heard from the mayor, and I understand brevity or shortness is what gets you a lot of applause, so I'll be very short. And, you know, but I'm delighted to be here with who I call my good friend, my great friend, Dr. Bhante Saranapala. I actually call him Dr. B. He calls me Peter, so there's not really a lot of formality between us. But you know, the West End Buddhist temple here has been just a place of harmony for our community. It's a place of love, it's a place of peace, a place of joy that brings us all together. And to be here on this auspicious occasion with this sacred pagoda, you know, as it was being built, and you know, the vision of I was going to say Dr. B of the Venerable Bhante Saranapala is just amazing. You know, when we first got here, I remember we had a meeting. The temple had not been built yet. You had just purchased the land. And I said, I have this vision, and we are going to build this beautiful temple. And with this temple, there will be a park, and there will be a pagoda. And I was, okay, yeah. And it all started to happen. And the vision came alive. So I want to congratulate you, Bhante, for the amazing work that you do here for our community. This is a place here that brings us together. It's a place where people find harmony, compassion. It's about bringing humanity together. And you know, having the police here, you know, understanding what they do for our community and what they find here in this temple is we all need a lot more mindfulness and kindness and a place to meditate and a place to find our inner being. And that all happens here at the West End Buddhist Temple. So we have many visitors here, I understand, from the United States and all over. And of course, last week, ladies and gentlemen, we had for Vesak the biggest the celebration of the Buddha's birthday, but the biggest gathering of Buddhists right across Canada, the biggest right here in Mississauga. So we should all be so very proud of everything that is happening here, all the temples. Thank you very much. It's a real honor. And I'm going to present right now our Reverend Bhante Saranapala, the great urban Buddhist monk here, with this scroll on behalf of the Government of Canada. Thank you for all you do for our community. Thank you. Congratulations on this beautiful, beautiful pagoda that we have here in our community. Thank you so much, Honorable Peter Fonseca, for such an inspiring short speech. Next, I would like to invite the Inspector Darren Doody from Peel Regional Police to say a few words. Good afternoon, everyone. And keep it in line with everybody else. I will be short and sweet before it starts to rain. Thank you for the introduction, and thank you for allowing me to say a few words on behalf of Peel Regional Police. So first, I'd like to thank the West End Buddhist Temple and Meditation Center, as we are honored to join our community in celebrating the inauguration of Mississauga's first sacred Buddhist pagoda. This is a sacred and historic moment that will serve as a beacon of peace, compassion, and mindfulness for generations to come. Peel Regional Police are proud to stand alongside our Buddhist community in practicing our shared values as we celebrate our diversity and our commitment to fostering a sense of safety and belonging for all. So on behalf of Chief Duryapa
and all of Peel Regional Police, congratulations on this milestone. And once again, thank you for allowing us to share this moment with you. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, Inspector Darren Dudy, for that kind words. And our last speech. So I would like to invite the Most Venerable Daishi, the Chief Abbot of the Chamshan Temple. And you know, Venerable Daishi is the Abbot of the biggest Buddhist temple built in Peterborough. And last year, most of you visited that temple. Now, Venerable Daishi is here among us to make a short speech. Most valuable masters, Panthea, Sanapala, Sangha members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Guatulun. It is with the great joy and deep gratitude that I join you today for the inauguration of this sacred pagoda, which ensures unholy relics of the Buddha. I offer my heartfelt congratulations to the West End Buddhist Temple and Meditation Center for this meaningful and historic moment. This pagoda, the first of its kind in Mississauga, is not only a beautiful structure, it is also a symbol of the Buddha's wisdom, compassion, and peace. With the relics enshrined here, we feel the living presence of the Buddha among us, reminding us to live with mindfulness, kindness, and compassion for all beings. In today's busy world, sacred symbols like this pagoda are important. They bring people together in peace and harmony, beyond language, culture, or background. Today, we gather not only as individuals, but as one unit Sangha, working together on the path of Dharma. On behalf of the Buddhist Association of Canada, Zanshan Temple, and Wu Tai Shan Buddhist Garden, we offer blessing and full support. May this pagoda inspire many generations to come. May the Buddha's light shine on all of you. Thank you, Amitofo. Thank you, Bente. Thank you. Next, I would like to respectfully invite Venerable Chufan, the Chief Abbess of the Fogonshan Temple, and the resident Venerable Nuns of the Fogonshan Temple to give us blessings to do some chanting. Yeah. Thank you so much for having us. And it is actually a great opportunity to listen to a lot of elderly talking about the history. And I really touch on that. And actually, we would like to present a mantra from the Medicine Buddha to wish all the Sangha be well, be healthy, and be peace. Namo
消灾延寿药师佛，南无消灾延寿药师佛，南无消灾延寿药师佛，南无婆揭玛尼弥沙舍居罗毗琉璃波来波那舍耶丹达揭多耶欧来三藐三菩提耶丹智丹毗沙舍毗沙舍毗沙舍三摩揭谛娑南无婆揭伐帝毗沙舍居罗毗琉璃波来波那舍耶丹达揭多耶欧来阿底三藐三菩提耶丹智达毗沙舍毗沙舍毗沙舍三摩揭谛娑南无婆揭伐帝毗沙舍居罗毗琉璃波来波那舍耶丹达揭多耶欧来阿底三藐三菩提耶丹智达毗沙舍毗沙舍毗沙舍三摩揭谛娑婆慈悲喜舍遍法界悉佛界愿力然天常寂皆寒平淡然惭愧感恩愿行。May the merits from the chanting be dedicated to all of you and all the venerables. Thank you. That was such a beautiful chanting done by Venerable Chufan and the Venerable resident monks of Fogoshan Temple. Thank you so much. Next, we would like to invite His Holiness Lama Tenzin, the Chief Abbot of the Karmasama Dargaling, and other venerable monks from the same temple to do a brief chanting for us. Good afternoon, Venerable Masters and distinguished guests. This is our pleasure to do the conclusion prayer as Vajrayana Buddhist practitioners. Thank you.
Sanje Jundan Zonjen Jonan La Jan Jombar Dan Jam Zonjen Dan Jin Zonjen Sunam Jin Rola Benj Sanjen Rombara Jo Sem Dam Dewa Dan Dewa Jun Dan Dem Bara George Donga Dan Donga Je Jud Tawa George Donga Membe Dem Diamond George Nyera Jada Nyedandar Tanyon Jimbola Nemba George Sonam Deye Damji Semba Nyedom Nyembe Dana Banjeb Jengai Nanjem Balan Drombai Semben Zolen Droma Drawa Join Jamba Bama Jendar Jembat Kunda Zamben Deya Dejend Tenda Gunja Jizonda Genwan Denda Damji Randong O Sanje Gozoy Nyembe Jenlanda Junye Menjor Dembe Jenla Gendeme Jendembe Jenla Jendar Ngwa Manla Domba Jo. Thank you. Thank you so much, Venerable Tenzin Lama and Venerables of the Karmasan of Durgalim for that beautiful chanting. අද වැඩසටහනේ අවසානයට අපි ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ අද මිස්සාගා විහාරස්ථානයේ දොරට වැඩි අපේ සෑරජානන් වහන්සේ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වුණු ගීතයක් දෙවුරම බුදුරදුන් වැඩියාසේ මිසිසාගා වෙහෙරට සෑරදුන් වැඩියා රචනය යසස් දිසානායක ගායනය හසන්තිකා කොඩිතුවක්කු ඇතුළු පිරිස සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ දැන් අපි මේ චෛත්‍ය රාජයන් වහන්සේගේ ඒ වෙනුවෙන් ගයන ඒ භක්ති ගීතය දැන් අපි රස විඳිමු.
ඉතාම රමණීය ගායනයක්. අපි ඒ හැම දෙනාටම ස්තුතියි. මීළඟට අද වැඩසටහනේ අවසාන අවස්ථාව මේසා විශාල අතිවිශාල ව්‍යාපෘතියක් සිදු කිරීම වෙනුවෙන් අනන්ත අප්‍රමාණ වූ කැපකිරීම කරපු විශාල පිරිසක් අපේ සමාජයේ සිටිනවා. මුදලින් ආධාර කරපු, ශ්‍රමයෙන් දායකත්වයේ දක්වපු, සිතුවිල්ලෙන් පවා අපට සෙනෙහස ආශිර්වාද කරපු හැම දෙනාම වෙනුවෙන් ස්තුති කතාව කිරීමේ වගකීම අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා විසින් පවරලා තිබෙන්නේ දායක සභාවේ ගරු සභාපති රංජන් අතුකෝඩර සහෝදරයාට. අපි රංජන්ට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. After his speech, I would like to invite all the venerable monks to gather by the new pagoda for a group picture. This is going to be a very memorable picture for us. So I would like to respectfully invite all venerable monks to go by the sacred pagoda for the group picture after this speech. Most venerable monks and nuns and our special guest, dear friends. This is a dream come true to the Mahasanayaka Thero and all of our temple community. To make this dream true, our friend Dr. Krishanti Gunawardana gave us a initiation with a big donation. The Mahasamdru got the positive energy to start with it. Over the years, over the last couple of years, you all got together with your monetary donations, your time donation, and your dedication towards this effort together to build this big pagoda and a happy place to stay, to build your energy, being positive here in this place. So to put things together, to make this place a happy place, Sampath Pettawadu, our architect of this place, put the basic conceptual design. So thank you, Sampath, for giving us the concept. With that concept, putting things together, we had to recognize Hong Sing, is the architect from Mount Mass, who put things together towards city of Mississauga. And we have to say thank you to city of Mississauga and Jim Levick, city planner, for giving us the permit to build this beautiful place. So in this case, while we building this place, it was not an easy effort for all of us. You all did thousands in names, your contributions towards this, to give us the spiritual energy to build the place. We have to say thank you to Itala Vetnueve Nyanatilaka Mahathero, is Chief Abbot of Truvanvelli Mahasaya in Sri Lanka. We have to say thank you for giving us the spiritual energy for all of us to build this, for the beautiful place you see today. To start with this, we have to say thank you, and we recognize Claudio and Susan Posakov is right there for giving us this, the beautiful big temple. They are the Sedona development. Claudio, thank you very much. He's right there. So then from this place to the other building is the Stone Life Landscaping, who did the whole development, landscaping development. We still have to recognize his the foreman, is Pat. We all know Pat, what he did. He went beyond his normal hours. I think he won all of our hearts while he built in this place. Thank you to Pat and Joe. Then it goes to Bentry from Fiber Gel.
his company, who built the pagoda, his beautiful pagoda. He spent, all of these people spend lots of hours beyond their normal business. Then you have to give a big thank you to Alistair and Derek from Stribos Baron King, which the landscaping architect, built the whole place from one corner to the other. Special thank you to Derek. He worked in I think most of the nights. You see the young Derek working here on his own. Is his volunteer work, not the money. So after 4 o'clock, at the end of the work day, Derek comes here, work with us as a volunteer. So thank you, Derek, for your dedication. Then to put things together, it was not that easy to find right material, right place, right contractor. So Devinda Digala, we have to recognize Devinda, your efforts for finding right people, right companies, right material, lots of engineering challenges. Devinda took the lead and sorted things out. Also, Ernest, Kistri and Mahesh for providing us the beautiful lighting for this place for you to see. Thank you, Kistri and Mahesh. While we're doing all this work, our neighbors probably got disturbed with noise and the dust and all the other construction activities. So we have to recognize Salvation Army, our neighbor, and mini school, Elena and her team gave us good support by bearing all the noise and the dust and all those things for last couple of years. No more dust. It's a beautiful place, Susan. Elena. You'll be happy. Okay, then overall, while we going through all these efforts from our temple side, even if it is thousands and thousands in names for me to tell here, I don't have time to go through, but we all recognize a couple of special names. E.K. Veera Singh for his efforts to put things together in the business side, all the business negotiations, contract negotiations, lots of challenges. Thank you, E.K. Sugat Edri Singh, on behalf of all of us, I think he had hundreds of sleepless nights and the long days. Thank you, Sugat, for your contributions. Then today, and from start to the end, I think there were lots of dancing and drums and Sri Lankan style beautiful drums from lots of other teams. We recognize all these teams and beautiful traditions you played here. Today, to make it simple, you probably saw the big screens and lots of media activities here. Thank you goes to Veera Fonseca and Rupani team, and also SV Media, which is the big screen you see out there. Thank you all. So again, today is short time, and I can't really tell lots of names to go through, lots of stories to tell. I will make it short. Thank you to everyone, each and every of you, thousands of you did lots of contributions here to put these things together. That's the energy we got here. Thank you for your energy. Thank you very much. අවසාන වශයෙන් මේ මහා ව්‍යාපෘතිය සිදු කිරීම සඳහා ධම්මාදන් වුණු මේ සැපමිනි ඔබ හැම දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබේ දරු පවුල්, ඔබේ දෙමව්පියන්, ඔබගේ නෑදෑ හිතවතුන් නෑ සියලුම දෙනාගේම ජීවිත සුවපත් වේවා. මේ බුදු ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබ හැම දෙනාගේම ජීවිත ආලෝකමත් වේවා. ජයෙන් ජය වේවා. දියුණුව උදා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද මේ ඓතිහාසික දිනය අප මෙතනින් නිමා කරනවා. මෙහි පැමිණි උදේ සිට මෙහි පැමිණි ඔබ හැම දිනාටම අපි විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනුවෙන් අපේ
ආදර ගෞරවය පුද කර සිටිනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි බොහොම පිං. Thank you Mercy Buku. This was an amazing event. I'm so happy to see all of you came together. This was a grand success. Now, it's such a great opportunity for you to take pictures with the Venerable monks. So, Venerable monks, please gather around the sacred pagoda for this amazing group picture. Thank you so much. And also, we will have the Chaitya Vandana in the evening. So, I hope you would remain for that first Chaitya Vandana hour. 5 p.m. 5 p.m. ඒත් එක්කම අද දවසේදී රූපන සජීවී විකාශයේ දෙවන භාගය මෙලෙසින් අවසන් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ වගේම අද දවසේදී අනුග්‍රහකත්වය දක්වපු වෛද්‍ය ක්‍රිෂාන්ති ගුණවර්ධන මහත්මියවත් ආදරයෙන් මෙත්සිතින් යුතුව සිහිපත් කරමින් අපි නැවතත් සවස 5ට බුද්ධ වන්දනාව සමගින් මුණ ගැහෙමු.
one, check one. Check one, testing one. Check one, testing one. One, two, check, check. One, two. අයිබෝවන් නැවත වතාවක් ඔබ මේ එකතු වන්නේ රූපන මාධ්‍ය ජාලය ඔබ වෙත සජීවීව ගෙනෙන මිසිසාගා වෙස්ට් එන්ඩ් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ බෞද්ධ බුදු පිළිම වහන්සේ නිරාවරණය කිරීම ඒ වගේම කොත් වහන්සේ නිරාවරණය කිරීම මහා පික්කමත් සමගින් තමයි ඔබ අද දවස පුරාවටම එකතු වෙලා හිටියේ. ඒ පින්කමේ අවසාන වතාවත අවසාන බෞද්ධ පින්කම ලෙස දවසේදී පැවැත්වෙන්නේ ප්‍රථම වරට සිදු කෙරෙන විසාගා විහාරස්ථානයේ චෛත්‍ය වන්දනාව සහ බුදු පිළිම වන්දනාව. අද උදෑසන ඉතාමත් සුබ මොහොතින් උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්වුණු චෛත්‍ය වන්දනාව චෛත්‍ය කොත නිරාවරණය සිදු කිරීම ඒ වගේම බුදු පිළිම වහන්සේ නිරාවරණය කිරීම සමගාමීව පැවැත්වෙන පින්කම් මාලාවේ පළමුවරට පැවැත්වෙන බුදු පිළිම වන්දනාව සහ චෛත්‍ය වන්දනාව සිදු කිරීමට දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින්නේ. ඔබට පසුපසින් මං හිතන්නේ ශ්‍රවණය වෙනවා මේ වන විටත් පෙරහැරින් වත් පිළිවෙත් සඳහා අපේ උපාසක උපාසිකාවන් ඒ වගේම බැතිමතුන් සහභාගී වන්නට පැමිණෙන ආකාරය. අද දවසේදී බුදු පිළිම වන්දනාව සිදු කරනු ලබන්නේ මිසිසාගා වෙස්ට් එන්ඩ් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ විහාරවාසී ශාස්ත්‍රපති වේයන්ගොඩ ධම්මිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් ඒ වගේම චෛත්‍ය වන්දනාව සිදු කරනු ලබන්නේ නිව් බ්‍රන්ස්වික් මොන්ක්ටන් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති මාර්ගම සුනීත ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන්. ඉතින් ඒ පින්කම් මාලාව වෙනුවෙන් දැන් අපි යොමු වෙමු.
පින්නතුනි කවුරුත් පහසු විදිහට ටික වේලාවකට තැම්පත් වෙමු. හොඳයි අපි කවුරුත් පළමු තිසරණ සහිත උතුම් පංචශීල ධර්මයේ සමාදන් වෙලා ඉමු. කවුරුත් සාදුකාරයක් පවත්වලා තෙවරක් নমස්කාරය කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Yampi sanghang saranang gacchami Saranaгаmanang ampunnang Panatipata verani sikkha Adinādana veramani sikkhapadang samadhiyami
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසනේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. කැනඩාවේ මිසසාගා වෙස්ටර්න් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති අතිගෞරවනීය අපේ කුළුගම්මුණ ධම්මාවස නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති මේ උතුම් පින්කම් සඳහා වැඩම කොට වදාළ අතිගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේලා මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා ප්‍රධාන කොට ඇති ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි පින්වතුනි. අද මේ පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම වටිනා වාසනාවන්ත දවසක් මොහොතක්. ඔබ හැමෝම අද උදෑසන ඉඳලා මේ විහාර භූමියට පැමිණිලා තමන්ගේ ජීවිත සිද්ධ කරගන්නට පුළුවන් ඉතා වටිනා උතුම් පින්කම් සිද්ධ කරගනිමින් ඒ පින්කම් වලට සම්බන්ධ වෙමින් දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ කාලගුණික තත්ත්වය තරමක් අපහසු වුණත් ඒවත් විඳදරා ගනිමින් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ බොහෝම සතුටින් යුක්තව ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව. මේ මිසසාගා වෙස්ටර්න් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදි කරන්නට යෙදුණු චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේගේ කොත් නිරාවරණය කිරීම ඒ චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේ ජනතාවට වන්දනාමාන සඳහා විවෘත කිරීම වශයෙන්ුත් ඒ වගේම ඊට සමගාමීව ඒ භූමි භාගයේම ඉදි කරන්නට යෙදුණු සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිරාවරණය කිරීම වන්දනාමාන සඳහා විවෘත කිරීම මේ සක්මන් මළුව විවෘත කිරීම ආදී කොට ඇති මේ සියලු පින්කම් වලටයි ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව අභියස සිද්ධ කරන උතුම් වූ සම්බුද්ධ වන්දනාව සම්බුද්ධ පූජාව සිද්ධ කරගන්නටයි. ඉතින් මේ සියලු පින්කම් අද උදෑසන ඉඳලා විශේෂයෙන්ම කැනඩාවේ මේ පින්කම් සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නට නොහැකිව නිවෙස්වල සිටින ඒ වැඩිහිටි අයටත් දුර බැහැර අයටත් ලෝකවාසී සියලු දෙනාටමත් දැකබල දෙමින් රූපන මාධ්‍ය ජාලය මේ වෙනකන් මේ ස්ථානයේ රැඳී සිටිමින් මේ සියලු අපහසුතාව විඳ ගනිමින් මේ සියලු කටයුතු සජීවීව අපේ ජනතාවට දැක ගන්නට අවස්ථාව සලසනවා. මේ අවස්ථාවේදීත් එය සිද්ධ කරනවා. එය සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන්ම අද මේ උතුම් සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වන වෙලාවේ ඔබ කාටත් දැන් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව වඳින්නට පුදන්නට ගරු කරන්නට දැක බලලා සතුටු වෙන්නට පුළුවන් මේ දර්ශනීය සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ පූජා කරන්නට යෙදුණු දිනේෂ් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඒ වගේම ඉනෝකා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ඒ දරුවන් දියණිය ප්‍රධාන මේ දරුවන් සියලු දෙනාටම බොහොම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙපළ දරුවා මේ ස්ථානයේ දැන් ඔබ සමග වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දිනේෂ් මහත්මයාත් ඉනෝකා මහත්මියත් දරුවන් පවුලේ සියලු දෙනාම මේ උතුම් සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව සඳහා විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ධන පරිත්‍යාගය සිද්ධ කරලා ඔබට අපට මේ විහාරස්ථානයට බොහොම දර්ශනීය බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් පරිත්‍යාග කරන්නට යෙදුණා බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව. ඉතින් දිනේෂ් මහත්මයා ඉනෝකා මහත්මිය ලංකාවේ බොහෝ පින්කම් විහාරස්ථාන ඇසුරු කරමින් දිනේෂ් මහත්මයා ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ
මහා ලේකම් ධූරය දරමින් කාලයක් කටයුතු කරමින් මේ ශාසනයට බොහෝම උපකාර කරමින් ශාසන මාමකව කටයුතු කරන පින්වත් මහත්මයෙක් ඒ වගේම නෝනා මහත්මිය පවුලේ සියලු දෙනාම එහෙමයි. ඉතින් අද දවසේ ඒ අයට බොහෝම සතුටු වෙන්න පුළුවන් මේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව සමග මේ විහාර භූමිය බොහෝම අලංකාර වුණා, වර්ණවත් වුණා, ආලෝකමත් වුණා. ඉතින් අද ඉඳලා මේ සදහැති ජනතාව සාදුකාර දෙමින් පහන් සුවඳ දුම් සුවඳ මල් සිසිල් පෑන් ගිලන් පසාදී මේ පූජාවන් පූජා කරමින් මේ ස්ථානයේ භාවනා කරමින් තමන්ගේ සිත සතුට භාවයට සන්තෝෂ භාවයට පත් කර ගනිමින් පින් රැස් කර ගන්න අවස්ථාවන් වල කුසල් රැස් කර ගන්න අවස්ථාවල ඉතින් ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම ඒ සඳහා නිරන්තරයෙන්ම පින් ලැබෙනවා. ඉතින් දිනේෂ් මහත්මයා සිහිපත් කළා එතුමාගේ නෝනා මහත්මියගේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි මේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව පූජා කිරීමේ බොහෝම ඉක්මනින් මේ සසර කතරින් එතර වෙලා උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත් ලබා ගන්නට මේ පින් හේතු වාසනාම වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව හදවතේ ඇති කරගෙනයි ඒ පවුලේ අය මේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඔබ වෙනුවෙන් අප වෙනුවෙන් පූජා කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් අයට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වගේම මේ විහාරාංග මේ විදිහට ඉදි කරමින් මේ දර්ශනීය විහාරස්ථාන ඉදි කරන්න අපකප වෙලා වෙහෙස මහන්සි වෙලා කටයුතු කරපු ආවාද අනුශාසනා ලබා දීපු අපේ ගරුතර මහා සංඝරත්නයට වගේම විශේෂයෙන්ම නායක හාමුදුරන් වහන්සේට ඒ වගේම දායක සභාවේ මේ සඳහා විශේෂයෙන් ඉදිරිපත් වෙමින් කටයුතු කරපු දිවාරය නොතකා වෙහෙස වෙලා මහන්සි වෙලා නිදි මරාගෙන කටයුතු කරපු සියලු දෙනාටමත් බොහෝම සතුටු වෙන්න පුළුවන් ජීවිතේ අවසාන මොහොතේදී හිතලා සතුටු වෙලා තමන්ගේ චුතසිත බොහෝම යහපත් බවට පත් කරගෙන තමන්ගේ පරලෝක ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නට සසර ජීවිතය දිනන්නට නිවනින් සැනසෙන්නට උතුම් වටිනා වාසනාවන්ත පින්කමක් තමන්ගේ ජීවිතේ කාලය පුරාම සිද්ධ කරගත්තා කියලා බොහෝම සතුටු භාවයට පත් වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් වැඩිදුර කරුණු කාරණා කියන්නට තිබුණත් මේ අවස්ථාව නෙමෙයි. අපි මේ අවස්ථාවේදී බොහෝම සතුටින් යුක්ත මේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව අභියස තැන්පත් කරන්නට යෙදුණු මේ පහන් සුවඳ දුම් සුවඳ මල් සිසිල් පෑන් ගිලන්පස දහත් බෙහෙත් ආදී කොට ඇති මේ සීල පූජා වස්තුන් බොහෝම සදහසිතින් යුක්තව පූජා කරනවා. මේ සීල පූජාව අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පිළිගන්නාසේක්වා මේ සීල පූජාව පූජාම වෙත්වා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවන් හදවතේ ඇති කරගෙන අපි කවුරුත් එකට ගාථා කියමින් පළමු කොටම සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වමු. කවුරුත් මේ අවස්ථාවේ තමන්ගේ ශරීරයට දැනෙන ඒ ස්වභාව ධර්මය නිසා ඒ සීතල ස්වභාවයන් තරමක් සිතින් අමතක කරලා දාලා අදිෂ්ඨාන ඇති කරගෙන මේ මොහොතට ඔබ මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඔබ කවුරුත් දැකලා තියෙනවා වන්දනා කරලා තිබෙනවා. අනුරාධපුර මහා මෙවුනාවේ වැඩ සිටින ඒ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඒ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ දැක්කා හා සමානව ඒ අභියසත ඉදිරිපත් වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා හා සමානව සලකාගෙන බුදුරුව හදවතේ මවාගෙන බුදු ගුණ සිහිපත් කරමින් අපි මේ සීල පූජාව පූජා කරමු. මේ සීලම පූජාව අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පිළිගන්නාසේක්වා. මේ සියලු පින් බලයෙන් අප සියලු දෙනාටම උතුම් වූ ධර්මාවබෝධයම නිවන් සම්පත්තියම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව හදවතේ ඇති කරගෙන අපි කවුරුත් එකට ගාථා කියමින් වන්දනා කරමු. මාත් එක්ක নমස්කාරය කියමු. සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු
අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරථේ සත්තා දේව බුද්ධ භගවාති බුද්ධං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි සාඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ එහි පස්සිකෝ උපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝ ධම්මං ජීවිත පරියන්තං සරණං සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සම්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාරයොත්තේන ධූපේන පූජයේ පූජනීයං තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මොක්ඛං පුප්පං මිලායති යථාය ධම්මේ කායෝ තථායති විනාසු අධිවාසේතු නොභන්තේ පානීයං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අධිවාසේතු නොභන්තේ ගිලාන පච්චයං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන් අධිවාසේතු නොභන්තේ භේසජ්ජං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම
sabbang saddaya pujitam anukampang upadaya patiganhatu uttama sadhu 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 මා කීවාට පසු මේ විදිහට කියමු සාන්තිනායක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුසේක කෙලෙස් සතුරන් නැති කලසේක රහසින්වත් පවුනොකලසේක සියලු ලෝවැසියන්ගේ ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා සියල්ලටම සුදුසුසේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණා ගුණය මහා සංචාරය කොටයක් මවරුන්ගේ කොටයක් පියවරුන්ගේ කරුණා ගුණය එක පිඬක් කළද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණා ගුණයට උපමා කළ නොහැක පාරමී පුරණ සමයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇස් උපුටා දන් දුන්සේක මහරජ දන් දුන්සේක අඹදරුවන් දන් දුන්සේක සියලුම දේ දන් දුන්සේක මෙසේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ ගුණ ඇත්තා වූ අසම වූ අසම සම වූ මොහඳුරට ලහිරු මඩලක් වූ කෙලෙස් ගින්නට මහා මේඝයක් වූ ගමනින් සාන්ත වූ පැවැත්මෙන් සංවර වූ අනාථනාත වූ අසරණ සරණ වූ අසම සම වූ අග්ගදක්ඛිනේය වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට සතහසිතින්
මේ පහන් පූජා කරමි මේ සුවඳ මල් පූජා කරමි මේ සුවඳ දුම් පූජා කරමි මේ සිසිල් පැන් පූජා කරමි මේ ගිලන් පස පූජා කරමි මේ බෙහෙත් පූජා කරමි මේ දහත් පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා වේවා පූජාම වේවා මේ සියලුම පූජාවෝ නිර්වාණ සාන්තිය පතා සංසාර දුකින් අත මිදීම පතා නිවන් සුව පතා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා කරමි පූජා වේවා බුදු ගුණ සත්‍යයි බුදු ගුණ සත්‍යයි ඒ සත් බලයෙන් සෙත් වේවා බුදු ගුණ සත්‍යයි බුදු ගුණ සත්‍යයි ඒ සත් බලයෙන් සෙත් වේවා බුදු ගුණ සත්‍යයි බුදු ගුණ සත්‍යයි ඒ සත් බලයෙන් සෙත් වේවා සාදු 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 මාත් එක්කම කියන්න යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං අකා පන්තෝ සම්බන්්‍යුතං සත්තා වන්දේතං බෝධිපාදපං ඉමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම් පිතේ නමස්සාමි බෝධි පඨමං බෝධි පල්ලංකං ဒုတိယං ච අනිම්මිසං තතියං චංකමනං සෙට්ටං චතුත්තං රතනාගරං පංචමං අජපාලං ච මුචලින්දේන චත්තමං සත්තමං රාජායතනං වන්දේතං මුනිසේවිතං
කවුරුත් මාත් එක්කම කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සජ්ජායනා කරමු. මේ සියලුම උතුම් වූ පුණ්‍ය ශක්තියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මෙත්ත සූත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් අනුභවයෙන් අප සියලු දෙනාටමත් ගරුතර මහා සංඝරත්නයටත් පවුල්වල සියලු දෙනාටමත් සිතක් වේවා සාන්තියක් වේවා යහපතක්ම වේවා මේ පින් බලයෙන් අප සියලු දෙනාගේම ජීවිත ධාර්මික වේවා සුවපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතිව සියලෝ සත්‍යෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙනුත් අපි කවුරුත් එකට මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමිය තුල මේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව අභියස කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සජ්ජායනා කරමින් කාටත් මෙත් සිත වඩමු. කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්ඛෝ ජෝච සෝජෝච සන්තෝසකෝච සුභරෝච අප්පකිච්ඡෝච සල්ලවක උත්ති සන්තේන්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසෝ අනනුගිද්ධෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචි පරේ උපවදේයං සුඛිනෝ වාඛේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේචිපාන භූතත්තේ තසවාතාවරාවා අනවසේසා දීඝාවායේ මහන්තාවා මච්චිමාරස්ස දිට්ඨාවායේව අද්දිට්ඨායේ ච දෝරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත් ඒකේචිපාන භූතන්තේ තසවාතාවරාවා අනවසේසා දීඝාවායේ මහන්තාවා මච්චිමාරස්ස කානුක දිට්ඨාවායේව අද්දිට්ඨායේ ච දෝරේ වසන්ති භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත් නපරෝ පරං නිකුබ්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්ත චිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා පටිග සංඥානාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡේය මාතා යථානියං පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ එවම්පි සම්බ භූතේසු මාන සංභාවයේ මෙත්තංච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සංභාවයේ අපරිමාණං උද්ධං අදෝච තිරියං ච අසංවාදං අවේරං අසපත්තං තිත්තං චරං නිසින්නෝ වාසයානෝ වායාවතස්ස ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහු දිත්තෙන්ච අනුපගම්ම සීලවාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනයගේ ධම්මහි ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේතේති
ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං තන්හං කරෝ මහාවීරෝ මේධං කරෝ මහායසෝ සරණං කරෝ ලෝකහිතෝ දීපං කරෝ ජොතින්දරෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ ජනපාමොක්ඛෝ මංගලෝ පුරිසාසභෝ සුමනෝ සුමනෝ ධීරෝ රේවතෝ රතිවඩ්ඩනෝ සෝභිතෝ ගුණ සම්පන්නෝ අනෝමදස්සේ ජනුත්තමෝ පදුමෝ ලෝකපච්චෝතෝ නාරදෝ වරසාරති පදුමොත්තරෝ සත්තසාරෝ සුමේධෝ අග්ගපුග්ගලෝ සුජාතෝ සම්බලෝකංගෝ පියදස්සී නරා අත්තදස්සේ කාරුණිකෝ ධම්මදස්සේ තමෝනුදෝ සින්දත්තෝ අසමෝලෝකේ තිස්සෝ වරද සංවරෝ පුස්සෝ වරද සම්බුද්ධෝ විපස්සේච අනුපමෝ සික්ඛේ සබ්බහිතෝ සත්තාවෙස්ස භූසුකදායකෝ කක්කුසන්දෝ සත්තවාහෝ කෝනාගමනෝරනංජහෝ කස්සපෝ සිරි සම්පන්නෝ ගෝතමෝ සක්්‍ය පුංගවෝ තේසං සච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේන ච තේපිතං අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච තේසං සච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේන ච තේපිතං අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච තේසං සච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේන ච තේපිතං අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන චාති සාදු සාදු සාදු. හොඳයි පින්නතුනි, එහෙමනම් අද දවසේදී ඊ타ත්ම සදහසිතින් යුක්තව මේ අභිනව සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව අභියස එකවන්ව එකතු පාදා වෙලා ඔබ මේ සීතල දේශ ගුණයත් නොතකා මෙතන වාඩි වෙලා බොහෝ වටිනා උතුම් පින්කමක් බුද්ධ වන්දනාවක් සිද්ධ කළා. ඉතින් මුලින් සැලසුම් කරගෙන තිබුණේ තව ටිකක් දිගට බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරන්නට බුදු ගුණ සිහිපත් කරමින්, නමුත් මේ කාලගුණික තත්ත්වය නිසා මේ අපහසුතාව නිසා මම එය බොහොම කෙටියෙන් ඒ බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කළා. ඉතින් අද ඉඳලා ඉදිරියට ඔබට නිරන්තරයෙන්ම මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වෙලා බුදු ගුණ සිහිපත් කරමින් බුද්ධ වන්දනා සිද්ධ කරමින් භාවනා කරන්නට, සිත සංසුන් කරගන්නට, කුසල් රැස් කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔබ අහලා තියෙනවා අටමහා කුසල ක්‍රියාවන් කියලා පින්කම් වර්ගයක්, මහත්ඵල මහානිසංසදායක අපේ සසර ජීවිතයේ සූපපත් කරන, වාසනාවන්ත කරන, නිවනට ඉවහල් වන උතුම් වාසනාවන්ත පින්කම් 8ක්. එයින් එක් පින්කමක් හැටියට මේ ප්‍රතිමා නිර්මාණය, බුද්ධ ප්‍රතිමා නිර්මාණය, මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවන් ඉදිරිපත් කිරීම, මේ වගේ වන්දනාමාන සඳහා
සකස් කිරීම ඒ අටමහා කුසල ක්‍රියාවන් ගණයට ගැනෙන උතුම් පින්කමක්. ඉතින් අපේ දිනේස් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට නෝනා මහත්මියට ඉතින් මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව මේ විදිහට මේ විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් ඔබ අප වෙනුවෙන් වන්දනාමාන කරන්න පූජා කිරීම තුලින් එයාට මහා කුසල ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරගන්නට ලැබුණා. ඒ සඳහා අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු දායක සභාවේ මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන අපේ දායක කාරකාදී සියලු දෙනාගේ ආශිර්වාදය ලැබුණා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාගේම අනුග්‍රහයෙන් දායකත්වයෙන් දිනේස් මහත්මයා නෝනා මහත්මිය පවුලේ හැමෝම වටිනා වාසනාවන්ත පින්කමක් තමන්ගේ ජීවිතයේ සිද්ධ කරගත්තු ඒ උතුම් පින්කම් අතරට එකතු පාදා කරගන්නට යෙදුණා. දැන් බොහෝම සතුටු භාවයටපත් වෙන්න මේ සඳහා මුල් වෙච්ච ඔබ හැමෝම බොහෝම සතුටු වෙන්න දිවාරය නොතකා වෙහෙස වෙලා මහන්සි වෙලා සමහරු තමන්ගේ රැකියාවට ගිහිල්ලා නැවත කෙලින්ම මේ ස්ථානයට ඇවිදිලා පැය කිහිපයක් වැඩ කරලා ගෙදර ගිහින් නැවත පහවදා වැඩට ගිහින් මේ විදියට මේ දින ගණනාවම අද දවසේ මේ සියලු විහාරාංග මේ විදියට ඉදිරිපත් කරන්නට විවෘත කරන්නට වෙහෙස නොබලා කටයුතු කළා. මේවා දැකලා බලලා ඉදිරියටත් ඔබට තව තවත් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම අවස්ථාවකම ඔබට පින් සිතුවිලි පහළ වෙනවා, පුණ්‍ය ශක්තියක් එකතු වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අද දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව අභියස මේ උතුම් පූජාව අපි සිද්ධ කළා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම සිහිපත් කරනවා අපේ රූපණ කණ්ඩායම මේ සියලු පින්කම් ආවරණය කරමින් උදෑසන ඉඳලා මේ කැනඩාවේ ඇමරිකාවේ ආදී මේ ලෝකේ ඉන්න සියලු දෙනාටමත් මේවා දැකලා බලලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදිහට ඒ විකාශන කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ සියලු දේවල් අපි නැවත නැවත සිහිපත් කරන්නේ ඔබට පින් සිතවිලි ඇති වෙන්නටයි. එහෙමනම් අපි දැන් පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉතින් දිනේස් මහත්මයා නෝනා මහත්මිය ප්‍රධානව අද මේ අපේ දායක සභාවේ සභාපතිතුමා ඇතුළු දායක සභාවේ කමිටුව ඒ වගේ මේ රැස් වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාමත් අද උදෑසන ඉඳලා රැස් වෙච්ච සියලු දෙනාමත් ඒ අය නමින් මිය පරලෝකීය අය වෙනුවෙන් අපි මේ රැස් කරගත්ත සියලු පින් පළමු කොටම අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ විහාරස්ථාන ආරම්භ කරන්නා වූ අනුශාසනා ලබා දෙමින් ඉඳලා කටයුතු කරලා අපවත් වේ වදාළ මඩිහේ පඤ්ඤාසීය මහා නායක හාමුදුරන් වහන්සේට ඒ වගේම මාදුළුවාවේ සෝවිත ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේට ඒ වගේම මඩවල පුන්නජී ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු කොට ඇති අපවත් වේ වදාළ මේ විහාරස්ථානයට පැමිණිලා කාලයක් වැඩ ඉඳලා ආපහු ගියපු ඔබට අවවාද අනුශාසනා ලබා දීපු අපවත් වේ වදාළ ඒ සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඔබ අප නමින් මිය පරලෝකීය මව්දෙමව්පිය ඥාති හිතව සහෝදර පින් කැමති සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. සියලු දෙනා මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සසර ජීවිතය සුවපත් කරගනිත්වා. සියලු දෙවියෝ සත්වයෝ භූතයෝ සිහිපත් කරමින් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. මේ කටයුතු බොහොම හොඳින් සිද්ධ කරගන්න දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය අපිට ලැබුණා. ඉතින් ඒ දෙවියන්ට අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. සියලු දෙවියෝ සත්වයෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙනාම උතුම් වූ නිවනින්ම සැනසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි කවුරුත් එකට ගාථා කියමින් පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. එත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ. එත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. විශේෂයෙන්ම මේ පින් අනුමෝදන් කරපු වෙලාවේ මේ විහාරස්ථාන ආරම්භ කරන්න අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවෝ එක්ක කටයුතු කරලා මේ වෙනකොට මිය පරලෝ ගිහිල්ලා ඉන්න ඒ ධම්මික තිලකරත්න මහත්මයා
ඒ වගේම ශාන්තිපනන්දු මහත්මයා විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම මෑතකදී මේ පරලෝ යන්නට යෙදුණු මහත්මාවත් අපි විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරනවා. ඉතින් එයා හිටියා නම් අද බොහොම සතුටු වෙලා මේ පින්කම් දැකලා බලලා සතුටු වෙනවා. ඉතින් එයා මේ පරලෝ ගිහිල්ලා නමුත් අපි කෘතවේදීත්වයෙන් යුක්ත ඒ අය ඇතුළු අපිට නම් සිහිපත් කරන්නට නොහැකි විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාම සිහිපත් කරගෙන පින් දෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා, නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම මේ පින්කම් සඳහා මුල් වෙච්ච ඔබ අප සියලු දෙනාටමත් මේ පින් බලයෙන් මේ ලෝක වශයෙන් යහපතක් වේවා. සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව පූජා කරපු අපේ අපතුමාගේ නම දිනේෂ් මහත්මයා ඒ වගේම නෝනා මහත්මිය ප්‍රධාන කොට ඇති සියලු දෙනාටමත් මේ පින් බලයෙන් මේ ලෝක වශයෙන් යහපතක් වේවා. අපල කරදර බාධක දුරු වේවා. නිරෝගී සම්පන්නිය වේවා. චිරජීවනයම වේවා. ඔබේ ජීවිතවලට බලපාලා තිබෙන අපල කරදර බාධක තිබෙනවා නම් ඒ සියල්ලක්ම දුරු වේවා. අප සියලු දෙනාටමත් මිය ගිය අයටත් සියලු දෙවියන්ටත් ලෝකවාසී සත්වයන්ටත් මේ පින් උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තිය උදෙසාම හේතු වාසනාම වේවා. මේ පින් බලයෙන් අපට නිවන් සුවයම ලැබේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා වන්දනා කරන්න. අභිවාදන සීලෙස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. බුද්ධ වන්දනාව, බුද්ධ පූජාව, පින්කම මෙතනින් අවසානයටපත් වෙනවා. ඉන්න අනතුරුව තව ටික මොහොතකින් ඒ චෛත්‍ය වන්දනාවත් සිද්ධ කරනවා. ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙන හැටියට සිහිපත් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. වෙස්ට් එන්ඩ් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද සමාධි බුදු පිළිම වහන්සේ වෙනුවෙන් සිදු කරනු මංගල බුද්ධ වන්දනාව තමයි ඒ මොහොතේ සිද්ධ වුණේ. මින් අනතුරුව අපි සූදානම් වෙන්නේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සිදු කරන මංගල චෛත්‍ය වන්දනාව වෙත යොමු වන්න. අද දවසේදී චෛත්‍ය වන්දනාව සිදු කරනු ලබන්නේ නිව් බ්‍රන්ස්වික් මොන්ක්ටන් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති මහර්ගම සුනීත ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතින්. ඉතින් අපි තව ස්වල්ප මොහොතකින් ඒ වෙත යොමු.
මේ කැමරා කොහොමද වඩ? මම අනේකයි. හොඳයි අපේ කාරුණික පින්තුන් හැමදෙනෙක්ම මේ ස්ථානයට පැමිණිලා සිටින හැමදෙනෙක්ම පුළුවන් විදියකට tempත් වෙමු. තරමක් අපහසුතාවයක් ඔබට අපට මේ කෙටි වෙලාවක් එකතැන වාඩි වෙලා ඉන්න නිසා මේ සීතලත් සමග සීතල සුළං සමග අපහසුතාවයක් ගෙන දුන්නත් අපේ මේ සිත සංසුන් කරමින් හිත පිරිසිදුභාවයට පත් කරන උතුම් සම්බුද්ධ වන්දනාව සම්බුද්ධ පූජාව සිද්ධ කරමින් අපේ ජීවිතයට සැනසීම ප්‍රාර්ථනා කරමින් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජෝපහාර දක්වන්නටයි මේ මොහොතේ අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගනිමු. මේ වෙලාවේදී මේ පූජාව සම්බුද්ධ පූජාව චෛත්‍ය අලුතෙන් විවෘත කරන්නට යෙදුණු ඒ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සිද්ධ කරනු ලබන පළමුවන මේ පහන් සුවඳ මල් ගිලම්පස ආදී පූජා ද්‍රව්‍යයන් පූජා කරන පළමුවන පූජාව අද දවසේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් සිද්ධ කරනවා. මේ සීතල සුළං බාධාවක් කොට සලකන්නේ නැතිව කියන අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගනිමු. හොඳයි එහෙමනම් හැමදෙනාම සංසුන්ව තැන්පත් වෙලා
දෙනෙත් පියාගෙන සැහැල්ලුවෙන් තමන්ගේ ඉරියව්ව පහසු කරගෙන වාඩි වෙලා මේ උතුම් සම්බුද්ධ පූජාවට සූදානම් වෙමු. හැමෝම සාදුකාර දීලා নমස්කාරය කියමු. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මේ තිසරණ සහිත වූ පංචශීලය මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා සාදු 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 අතිපූජනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේ මහා නායක හාමුදුරන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ පූජනීය කල්යාණ මිත්‍රතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි කාරුණික පින්නතුනි මේ මිසසාගා විහාරස්ථානයේ ඓතිහාසික සුන්දර වූ දවසක් සනිටුහන් කරන දවසක් අද මිසසාගා විහාරස්ථානයට පමණක් නෙවෙයි මේ ටොරොන්ටෝ ප්‍රදේශයට විතරකුත් නෙවෙයි මුළු කැනඩාවටම ඊටමත් වටිනා සුන්දර වූ දවසක් අද දවස. ඒ වෙන කිසි දෙයක් නිසාවත් නෙවෙයි
ඔබේ දෙනෙත සැනසීමට පත් කරමින් හදවත සුවපත් භාවයට පත් කරන අනුරාධපුරේ රුවන්වැලි මහා සෑරදුන් සිහියට නංවමින් මේ ස්ථානයේ වැඩ සිටින මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ නිරාවරණය සිද්ධ මොනයම් ආකාරයක බාධාවක් මේ දේශකුණ මේ වශයෙන් සිද්ධ වුණත් ඒ බාධාවන් මොනතරම් බුදුරජාණන් ඒ බෝධිසත්ව සමය සිහිපත් කරනකොට ඒ සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ අනන්ත කාලයක් පාරමිතා ධර්මයන් පුරනකොට මොනතරම් වෙහෙසක් මොනතරම් දුෂ්කරතාවයන් ප්‍රමාණයක් උන්වහන්සේ විඳගත්තද එවාගේම අවසාන ආත්ම භාවය වන සිදුහත් ආත්ම භාවයේද උතුම් සම්බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ මොනතරම් කැපකිරීමක් සිද්ධ කරාද ඒ තුල දැඩි අවුව දැඩි අවු රශ්මිය එවාගේම සීතල සුළං වැසි ආදී මොනතරම් ස්වාභාවික විපර්යාස වලට දැඩි විපර්යාසන් වලට මුහුණ දෙමින් උන්වහන්සේ කටයුතු කළාද ඒ කුමක් වෙනුවෙන්ද උතුම් සම්බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් ඒ උතුම් සම්බුද්ධත්වයේ කුමක් පිණිසද තමන්ගේ සැනසීම වෙනුවෙන් ඒ සම්බුද්ධත්වයේ පදනම කුමක්ද මහා කාරුණිකත්වය ඒ මහා කාරුණික බව කවුරු වෙනුවෙන්ද ඔබත් මමත් මේ ලෝකවාසී සියලු දෙව් බඹුන් මිනිසුන් හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් එදා තණ්හංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අභිමුව සුමේද තාපස අවදියේ අදිෂ්ඨානයක් ඇති කළගත්තා බුද්ධෝහං බෝධිස්සාමි මුක්තෝහං මෝචේ පරි තින්නෝහං තාරයිස්සාමි සංසාරෝගා මහබ්බය
මේ සසර කතරින් එතෙර වෙනවා. එතෙර වෙලා අනිත් අයටද එතෙර වෙන්න මඟ කියනවා. උතුම් අවබෝධයටපත් වෙනවා. අනිත් අයටද අවබෝධයටපත් වෙන්නට මඟ කියනවා. එහි පදනම මහා කරුණාවමයි. එදා පටන් ඒ ගත්තු වීර්යය උතුම් සම්බුද්ධත්වයටපත් වෙලාමයි උන්වහන්සේ නතර වුණේ. එතිනුත් ඔබට උන්වහන්සේ 45 වසක් උතුම් බුදු කිස අවසාන කරන තෙක්ම උන්වහන්සේගේ සෑම වචනයක්ම මහා කරුණාව පදනම් කරගත්තු වචන. උන්වහන්සේගේ සෑම සිතුවිල්ලක්ම මහා කරුණාව පදනම් කරගත්තු සිතුවිලි. උන්වහන්සේගේ සෑම ක්‍රියාවක්ම මහා කරුණාව පදනම් කරගත්තු ක්‍රියාවන්. ඒ නිසා අන්න ඒ බඳු උත්තරීතර වූ මහා කාරුණිකයන්න් වහන්සේ වෙනුවෙනුයි අපි මේ අද දවසේ මේ සම්බුද්ධ පූජාව සිද්ධ කරන්නේ. මේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමානවමයි අපේ දෙනෙතට හසුවන මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේලා කොහේ සිටියත් අපි වන්දනා කරන්නේ පූජාවන් දක්වන්නේ. ඔබ මම අපි හැමෝම අනුරාධපුරේ රුවන්වැලි මහා සෑරදුන් වඳින්නට දකින්නට මොනතරම් කැමැත්තක් තියෙනවද? ඒ හා සමානව වූ හදවත සැනසෙන සුවපත් කරන කැමැත්තක් ඇති කරන ස්වභාවයක තමයි ඔබත් මමත් මේ මොහොතේ මේ මිසසාගා වෙහෙර වඳින්නට පෙළ ගැහි සිටින්නේ. ඒ නිසා අපි හැමෝම අපේ පූජනීය අවසරයි කුළුගම්මන ධම්මාවාස නායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ එවාගේම බ්‍රාහ්මණ ගම් මුදිත නායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ සහ අපේ කල්යාණ මිත්‍රතර සරණපාල පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ උන්වහන්සේලාගේ මඟ පෙන්වීමෙන් පින්වත් ඔබ හැම දෙනාගේම දායකත්වයෙන් මේ නිර්මාණය කරන්නට යෙදුණු මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ අපි දකින්නේ වඳින්නේ පුදන්නේ. අද මේ පින්කමේ විශේෂයෙන් දායකත්වය දරන්නේ වෛද්‍ය ක්‍රිෂාන්ති ගුණවර්ධන මහත්මිය ප්‍රධාන කොට ඇති ඒ පවුලේ සියලු දෙනාම. මෙහි අද දවසේ පූජාවේ දායකත්වය දරනවා වගේම මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ නිර්මාණය කරන්නට විශාල දායකත්වයක් දරපු පිරිස්. ඒ වගේම තමයි ඔබ අපි හැම දෙනාම එහි දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කළා. ඒ නිසාම තමයි අද දවසේ මේ පින්කම අපි හැමෝම එකතු වෙලා සිද්ධ කරන්නේ. අපි සතුටු සිතින් මේ පින්කම සිද්ධ කරමු. ඉතින් අපිට අද දවසේ මේ විහාරස්ථානයේ මේ වැඩසටහන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩසටහන් මාලාවම ආවරණය කරන්නට මේ අද දවසේ හැම කෙනෙක්ම කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපිත් මේ විදියට පූජාවන් තැන්පත් කරලා ඒ පූජාවන් සිද්ධ කරමු. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේම මතක් කරනවා චෛත්‍ය නිර්මාණය කරමින් පූජා දක්විය යුතු පිරිස්. ඒ අතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ අතර පසේ බුදුවරන් වහන්සේලා. ඒ අතර මහරහතන් වහන්සේලා සහ සක්විති රජවරු. ඉතින් ඔන්න ඔය 4 දෙනා වෙනුවෙන් පූජාවන් පවත්වනකොට මේ චෛත්‍ය සිද්ධ නිර්මාණය කරලා ඒ තුල ධාතු තැන්පත් කරලා වන්දනා කරන්නට පූජා කරන්නට ගෞරව කරන්නට සුදුසු පුජ්‍යලයන් වහන්සේලා. ඒ අතරින් ඔබත් මමත් භාග්‍යවන්ත වෙනවා මේ පූජාව පවත්වන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ සිදුහත් ගෞතම සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් තැන්පත් කරලා නිර්මාණය කරන ලද ධාතුන් චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ නමකටයි වන්දනා කරන්නේ. මේ චෛත්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ ඉතිහාසය ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයටම යනවා. සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ, මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දෙනම පරිනිර්වාණයෙන් පසුව මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේලා නිර්මාණය කරපු බව සඳහන් වෙනවා. ඒත් එක්කම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ ද්‍රෝණ බමුණා උන්වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදා හරිනවා කොටස් 8කට. ඒ කොටස් 8 විතරකුත් නෙවෙයි ඒ 8 ධාතුන් බෙදපු බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදාහණයට පත් කළ ඒ ස්ථානයේ අලුතැන්පත් කරලා අංගහාර චෛත්‍යයත් එවාගෙම ද්‍රෝණ බමුණා
තමන්ට ඉතුරු වුණ ඒ ධාතුන් බෙදා දැක්වූ ඒ නැලිය තැම්පත් කරලා තවත් චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ නමකුත් ඊළඟට අර විශේෂ ධාතුන් වහන්සේලා කොටස් තැම්පත් කරලා නිර්මාණය කරපු ප්‍රධාන චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේලා ඇතුළුව මුළු ජම්බුද්වීපයේ පුරාමත් ලංකාද්වීපයේ පුරාමත් චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේලා නිර්මාණය කරා. ඒ අතීතයේ ඉඳලා නිර්මාණය කරමින් ආපු චෛත්‍ය නිර්මාණය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළාට පසුව දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමාගේ අනුග්‍රහයන් ඇතිව තූපාරාම චෛත්‍යයෙන් පටන් අරගෙන එවාගේම රුවන්වැලි මහසෑ රදුන් ජේතවන මහා විහාරය, අබේගිරිය මහා විහාරය, කිරිවෙහෙර ආදී මහා අහස උසට බුදු ගුණ විහිදුවමින් අපට ජීවමාන බුදුවරයන් වහන්සේලා නිර්මාණය කරමින් නිර්මාණය කළ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේලා අපි වන්දනා කළා. ඒ විතරකුත් නෙමේ ලෝකේ පුරාවටම බෞද්ධයන් කොහේ ඉන්නවද? ඒ හැම තැනකම චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේලා නිර්මාණය කළා. ඉතින් අද මේ ටොරොන්ටෝ මිසසාගා විහාරස්ථානයේද එබඳු ඒ පෙළහරම දක්වමින් ඒ ක්‍රියාමාර්ගයේම අනුගමනය කරමින් චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ නමක් නිර්මාණය කරලා ඒ තුල සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් තැන්පත් කරලා අපි පූජාවට අද පටන් විවර කරනවා. අපගේ පූජාවට වන්දනාවට විවර කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේම මතක් කරනවා මේ බුදුවරයන් වහන්සේලා දැන් අපි මොන තැනක මොන විහාරස්ථානයක චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ නම දැක්කත් මේ වඳින්නේ ගල් ගොඩවල් වලට, ගඩොල් ගොඩවල් වලට, සිමෙන්ති ගොඩවල් වලට නොවේයි කියන අදහසක් ඇති වෙනවා. මේ චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ දකින්න හැම මොහොතකම අපට මතක් වෙන්නේ ජීවමාන වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිමින් වන්දනා කරනවා කියන අදහස. එහෙමනම් ඔබ මම අපි හැම කෙනෙක්ම මේ තැන්පත් වෙලා සිටින්නේ උත්තම වූ ගුණ ඇති මහා කාරුණික මහා ප්‍රඥාවන්ත වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවමාන ස්වરૂපය ඉදිරිපසයි. ඒ උත්තම ගුණ ඇති ජීවමාන වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය කරමු, මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා සිතුවිලි සංසුන් කරගනිමු. ඒත් එක්කම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වලා දුන්නු සැනසුණු මාර්ගය නිසාමයි ඔබත් මේ වෙහොතේ සැනසීම අත්විඳින්නේ. මේ සසරින් නිදහස් වීම අත්විඳින්නට පෙළ කටයුතු කරන්නේ. අතීතයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට, භික්ෂුණීන් වහන්සේලා හැටියට, ගිහි උපාසකවරුන් හැටියට, උපාසිකාවන් හැටියට තන් රාගයෙන්, ద్వේෂයෙන්, මෝහයෙන් නිදහස් වෙලා සැනසීම අත්විඳා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කාරුණිකත්වය නිසාමයි. ඒ බඳු ගුණ ඇති මහා කාරුණික ගුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශිත උත්තරීතර සද්ධර්මයටද මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කරගනිමු. ඔබටත් මටත් මේ විදියට මේ තනසෙන මග දේශනා කරන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර ආර්ය මහා සංඝරත්නය. උන්වහන්සේලා අතීතයේ වැඩ සිටිය රාගයෙන්, ద్వේෂයෙන්, මෝහයෙන් නිදහස් වුණු කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා අද දවසේ ඔබට මට සැනසෙන්නට මග කියන කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා අනාගතයේද එබඳු ආකාරයටම කටයුතු කරන කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා එබඳු උත්තම ගුණ ඇති කල්යාණ මිත්‍රෝ මහා සංඝරත්නයටද මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා සිතුවිලි සංසුන් කරගනිමු. එහෙම සංසුන් කරගෙන අපි උතුම් සම්බුද්ධ පූජාව, සම්බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරමු. පිළියෙල කර ගන්නා ලද මේ සියලුම පූජා ද්‍රව්‍යයන් සුවඳ මල්, සුවඳ හඳුන්කුරු, ඒ වගේම පහන්, ඒ වගේම පැන්, ගිලම්පස බෙහෙත් හේත් ආදී සියලුම පූජා ද්‍රව්‍යයන් ජීවමාන වූ ගුණ ඇති උත්තම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි පුද පූජාවන් පවත්වනවා. මේ චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පුද පූජා පවත්වනවා. මේ තුලින් ජනිත වන සියලුම පින් කුසල ධර්මයන් සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා, සැනසෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. ඔබ නමින්, මම නමින්, අප හැම දිනයාගේම නමින් මියගිය සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා, සැනසෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. අපේ පූජනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේ නමින්
අනිකුත් සියලුම හාමුදුරන් වහන්සේලා නමින් මියගිය සියලුම මව් දෙමව්පියෝ ගුරුවරු හැම කෙනෙක්මත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සැනසෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති සියලුම හාමුදුරන් වහන්සේලාටත් මේ පින්කමට වැඩම කළ සියලුම හාමුදුරන් වහන්සේලාටත් මෙහි දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කළ මේ චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේ නිර්මාණය කරන්නට වැලි කැටයකින් හෝ දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කළ ඒ සියලුම දෙනාටමත් ඒ සියලු දෙනාගේම පවුල් වලින් මියගිය සියලු දෙනාටමත් අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කරන හැම දෙනාටමත් සම්බන්ධ වන හැම දෙනාටමත් අද පටන් මේ විහාරස්ථානයට පැමිණ මේ චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේ දැක සතුටුව සුවපත් වන යම් කෙනෙක් වේද ඒ හැම කෙනෙකුටමත් කායික සැනසීමම වේවා මානසික සැනසීමම වේවා සසර දුකින් නිවී සැනසෙන්නට මේ පින මේ කුසලය අපි හැමෝටම මහෝපකාර වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගනිමු. එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ කවි අවසානයේ හැම කෙනෙක්ම සාදුකාර දෙන්න සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරන්නට. වීර විකුම්මහා තේජ ගුණින් දාස පාරමිතා බලපෑ මාර බලය බින්ද බෝධි මුලේ හිඳ සීහනාද පැතිරු සෑසිතිලෝ ගුරු සම්මා සම්බුදු අමාමෑණියන්ගේ මම නමදිම් මුනි පාද පියුම් යුග සාදු කියා බැතිනි ලෝක සතුන් වෙත පැව උතුම් ගුණ සාර බවින් සපිරි මිහිර දහම් දෙසු මధుර මනෝහර කෝකිල නද පැරයු පුහුදු සතුන් සිත සේදු කෙලෙස් මාල සාරනිවන් රසිනී මම නමදිම් මුනි පාද පියුම් යුග සාදු කියා බැතිනි දේවගනා ගුණ ගීත ගයාමල් මාල දමින් සැරසී රාජපුතුන් සැකී තේජසයෙන් යුතු පාදමුලේ වැටිලා සෑසිතිලෝ ගුරු පූජිත මංගල සාරසිරින් බැබලි මම නමදිම් මුනි පාද පියුම් යුග සාදු කියා බැතිනි මේ විදියට කියමින් උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරන්න දෑත නාලලේ බැඳ වැඳුම් ලබන්නේ සෑම දෙනාට පින්කෙත වන්නේ නේක මහා ගුණයෙන් බබලන්නේ
සාදු සාදු බුදු හිමි නාම දිම්නේ දෑත නාලලේ බැඳ වැඳුම් ලබන්නේ සෑම දෙනාට පිංකෙත වන්නේ නේක මහා ගුණයෙන් බබලන්නේ සාදු සාදු සදහම් නාම දිම්නේ දෑත නාලලේ බැඳ වැඳුම් ලබන්නේ සෑම දෙනාට පිංකෙත වන්නේ නේක මහා ගුණයෙන් බබලන්නේ සාදු සාදු මහා සංඝ නාම දිම්නේ දෑත නාලලේ බැඳ වැඳුම් ලබන්නේ සෑම දෙනාට පිංකෙත වන්නේ නේක මහා ගුණයෙන් බබලන්නේ සාදු සාදු චේතිය නම දිම්නේ සාදු 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 අපි හැමෝම එකට හඬ නගා සජ්ජායනා කරමින් සම්බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරමු නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංදිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති ධම්මං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි
සුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි සාදු සාදු සාදු. අපි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වන්දනා කරමු. අනුරාධපුරයේ ජයශ්‍රී මා බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමානවම අපේ ජීවිතයට සමීප වුණු ඒ රුවන්වැලි මහා සාරදුන් ප්‍රමුඛ කොට ඇති සියලුම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේලා සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා මේ මිහිතලය මත පවතින ඒ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් ඒ සියලුම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේලා ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය වන්දනාවත් සමගම අපි වන්දනා කරමු. මම කිව්වට පස්සුව කියන්න එහෙමුණොත් අපි හැමෝටම මේ ගාථා සජ්ජායනා කරන්න පුළුවන්. වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා ලෝබං මෝහ නමෝ නද්දං විසුද්ධං ධම්මරං සියා ඕභාසෙත්වා නිබ්බුතස්ස ලෝකනාතස්ස ධාතුයෝ සාදරං අභිවන්දාමි සම්පත්තුං උත්තමං සිවං ලෝභං මෝහ තමෝ නද්දං විසුද්ධං ධම්මරං සියා ඕභාසෙත්වා නිබ්බුතස්ස ලෝකනාතස්ස ධාතුයෝ සාදරං අභිවන්දාමි සම්පත්තුං උත්තමං සිවං තාරයත්වා බහුජ්ජනේ සංසාරෝඝා මහභයා සුඛාපෙත්වා නිබ්බුතස්ස ලෝකනාතස්ස ධාතුයෝ
සක්කච්ඡං අභේවන්දාමි පත්තුං නිබ්බාන මුත්තමං දේසෙත්වා පවරං ධම්මං මග්ගං නිබ්බාන පත්තියා සන්දෙස්සයත්වා ලෝකස්ස නිබ්බුතස්ස මහේසිනෝ ධාතුයෝ අභේවන්දාමි පත්තුං නිබ්බාන මුත්තමං සයින්සු යස්මින් සුගතස්ස ධාතුං නිම්මාය රං සුජ්ජල බුද්ධ රූපං සුවන්න මාලීති පනීත නාමං වන්දාමහං තූප වරං මහග්ගං සයින්සු යස්මින් සුගතස්ස ධාතුං නිම්මාය රං සුජ්ජල බුද්ධ රූපං සුවන්න මාලීති පතිත නාමං වන්දාමහං තූප වරං මහග්ගං සබ්බ පාප විසුද්දස්ස අනන්ත ගුණ ධාරිනෝ නමාමි ලෝකනාතස්ස සාදරං ධාතු චේතියං මුළු විශ්වතලය පුරාවටම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් තැන්පත් ඒ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේලා වන්දනා කරමු මේ ගාථාවම කියලා සබ්බ පාප විසුද්දස්ස අනන්ත ගුණ ධාරිනෝ නමාමි ලෝකනාතස්ස සාදරං ධාතු චේතියං සබ්බ පාප විසුද්දස්ස අනන්ත ගුණ ධාරිනෝ නමාමි ලෝකනාතස්ස සාදරං ධාතු චේතියං සියලු පාප මලයන්ගෙන් පවිත්‍ර වූ අනන්ත ගුණ දරන්නා වූ ලෝකනාථයන්න් වහන්සේගේ ධාතුන් තැන්පත් චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ සදා කල්හිම මම නමස්කාර කරමි මාගේ නමස්කාරය වේවා සාදු 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 ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි ඔබ හැම දිනාම පිළියෙල කරගන්නා ලද මේ සියලුම පූජා ද්‍රව්‍යයන් ඒ උත්තම ගුණ ඇති මහා කාරුණික ආනන් වහන්සේට පූජෝපහාරයක්ම වේවා සම්‍යක් දෘෂ්ටික දිවියෝ මේ පින්කම දකිත්වා සතුටු සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් මේ පින්කම දකිත්වා සතුටු සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා ඔබත් මමත් අප හැම දිනාත්මත් කායික සැනසීම මානසික සැනසීම සුවපත් භාවයේ පිණිසම මේ උත්තම චෛත්‍ය පූජාව මේ උත්තම සම්බුද්ධ පූජාව උපකාර වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙන හඬ නගා මේ විදියට කියමු පූජා ද්‍රව්‍යයන් පූජා කරන්නට මාගේ ස්වාමියෝ
බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූසේක. සියලු කෙලෙස් සතුරන් නැති කළසේක. සියලු පාපයන්ගෙන් මිදුනසේක. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පව් නොකළසේක. මෙසේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ ගුණැත්තා වූ අසම වූ අසම සම වූ දෙවියන්ට දෙවියෝ මටම ස්වාමියෝ මගේම බුදු මෑණියන් වූ මගේම බුදු පියාණන් වූ මොහඳුරට ලහිරු මණ්ඩලක් වැනි මහා මේඝයක් වැනියෝ ගමනින් සාන්ත වූ පැවැත්මින් සංවර වූ අසරණ සරණ වූ අනාථ නාථ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. තවද මා විසින් පිළියෙල කරගන්නා ලද මේ පහන් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ සුවඳ මල් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ සුවඳ දුම් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ සිසිල් පැන් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ ගිලන්පස පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ බෙහෙත් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ සියලු පූජාවෝ නිර්වාණ ශාන්තිය පතා සංසාර දුකින් අත් මිදීම පතා බුදුරජාණන් වහන්සේට චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේට පූජා කරමි. පූජා වේවා. පූජා වේවා. පූජාම වේවා. සාදු කියමු. මේ වෙලාවේදී මම කැමති
මේ විශේෂයෙන්ම මේ මිසිසාගා විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින අද පටන් මේ විහාරස්ථානයේ යම් තාක්කල් පවතිනවද ඒ තාක්කල් මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ දකිමින් යම් කෙනෙක් සැනසෙනවද ඒ සැනසීම උදා කරන මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළ වන්දනාවක් කාව්‍යමය වශයෙන් නිර්මාණය කරපු වන්දනාවක් අපේ කුසල හාමුදුරුවෝ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා බොහොම ලස්සනට. ඉතින් මම ඒක මේ අය වෙනුවෙන් සජ්ජායනා කරන්න ගායනා කරන්න කැමති. ඒ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරගෙන මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන්ම වන්දනාව සඳහා නිර්මාණය කරපු පැදිපෙළක්. පාට පාට වලාකුලින් මතුව පෙනෙන්නේ නේක නේක රැස්මාලා දසත දිලෙන්නේ විතරාගේ බුදු රැස්මයි මට සිහි වෙන්නේ සාදු සාදු මිසසාගා වෙහෙර වඳින්නේ මාතු භූමියෙන් දුර හිඳ පින් කරගන්නේ සෑරුවන් වැලි මලුවයි මැවී පෙනෙන්නේ දේව ගණා සාදුනාද දෙමින් වඳින්නේ සාදු සාදු මිසසාගා වෙහෙර වඳින්නේ දහස් ගණන් පේවිලා බුදු ගුණ අනුහසිනේ කැටේ කැටේ වැලිගෙන විත් දාසක් මද හසිනේ අදින් බලා ගන්නට හැකි වාසනාවේ ඇසිනේ සාදු සාදු මිසසාගා සෑය වඳිමි තොසිනේ සාදු 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 අපි අද දවස පුරාම මිසිසාගා වෙස්ටර්න් විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදි කරපු චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේගේ කොත් විවර කිරීම සහ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා නිරාවරණය කිරීමේ උත්සවය අපි ඔබට සජීවීව ලබා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමේ මේ භූමිය පුරාම අද දවසේදී බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් යුතුව විශාල බැතිමතුන් පිරිසක් දන්සල් ලබා දීලා පහන් කූඩු ඉදි කරලා මේ හැම දෙයක්ම කරනවා. ඒ අතින් අද දවසේදී විශේෂ පහන් කූඩුවක් ඉදි කරලා තියෙනවා. අපිත් එක්ක ඉන්නවා විදුෂ. විදුෂ තමයි මේකේ නිර්මාණකරු සහ මේ පිරිස. විදුෂ අපිට පොඩ්ඩක් මේ පිරිස හඳුන්වලා දීලා කියන්නකෝ කොහොමද මේ කරන්න හිතුනේ? මම ඇත්තටම ඉස්සලාම කියන්න ඕනේ මමයි අපේ මේ ඉන්න අයියා හන්දීප අයියා මෙයා තමයි මේක ප්‍රධාන නිර්මාණකරු. ඉතින් අපි දෙන්න අප්‍රේල් 12 වගේ ඉඳන් මේ දේවල් කරන්න පටන් ගත්තා. අපේ ප්‍රධානම පරමාර්ථය උනේ අපෙන් පස්සේ එන නංගිල මල්ලිලාටත් අපි මේ දේවල් ලංකාවේ සෑහෙන කරලා තියෙනවා. අපි මේ දේවල් දැක්කා. ඉතින් මම මෙහෙට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 5ක් වෙනවා. ඉතින් අපිට කවදාකවත් මේ වගේ දෙයක් අපි හරියටම දැක්කේ නැහැ. ඉතින් අපි දෙන්නගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය උනේ ඒගොල්ලන්ටත් අපේ සංස්කෘතිය, අපේ ඉතිහාසය ඉතින් මට මේ විදිහේ දෙයක් පෙන්වන්න තමයි අපි කට්ටියටම ඕන උනේ. ඉතින් අපිත් එක්ක ගාමිණී අංකල්, අපි සාන්දීප අයියා, උදයංග විරාජ් අපි අප්‍රේල් 12 මේ කාර්යය පටන් ගත්තේ. දවස් 48ක් පුරාවට උදේ දවල් රෑ හැම වෙලාවෙම අපේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය උනේ අපේ චෛත්‍යයන් වහන්සේ ඕපන් කරන දවසටම අපිට මේකත් ඕපන් කරලා මේ ඉන්න කට්ටියට මේ දේ පෙන්වන්න සලස්වන්න. විශාල පිරිසක් මේකට උදව් කරන්නේ නැති. ඔව් අපිත් එක්ක අපිට ඉස්සලාම කියන්න ඕන අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා. අපි මෙතන ඉන්න වෙලාවක ඉතාමත් සීතල කාල වේලාවල් අපිට කැම බීම සීළු දේවල්ම අපිට එන්න කියලා කතා කරලා සෑහෙන උදව් කරා. ඒ එක්කම මෙහිට ආපු සෑම දායක මහත්වෙක්ම ඇවිල්ලා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මල්ලි, කොහොමද මේක කරන්න ඕනේ, රැලි කපන්න
කූඩු වලට හැම දෙයකටම අපිට උදව් කරා. මේක අපි 4-5 දෙනෙක් මෙතන හිටියට මෙතන 100ක විතර සම්පූර්ණ මහන්සිය තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවේදී. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ සපෝට් එක නැත්තම් අපිට මේක මේ දවස්වල ඕපන් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපිට ඇවිල්ලා මේකට දැක්වූ සහයෝගයට. බොහොමත්ම ස්තුතියි විදුෂ. ඒ සමගින්ම අපි මේ යන්නේ පහන් කුඩුව නරඹන්න. අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා මේ පහන් කුඩුව පොසොන් පෝය දක්වාම මොවුන් සෑම සතියන්තයකම සවස් 7 සිට ප්‍රදර්ශනය කරන යගෙන් පොසොන් පෝය දින ඒ සතියන්තයේත් ඔබට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා. ඔබට නම් ඉන්නේ බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් යුතුව එන්න. විශේෂයෙන්ම පොසොන් පොහෝ දිනේට විහාරස්ථානයට පැමිණෙන අතරතුරේදී අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා මේ පහන් කූඩුව සම්පූර්ණ එක්හසුනේ විතරක් නෙවෙයි ඒ දවස පුරාම දන්සල් මේ හැම දෙයක්ම ලබන මේ බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් ඉදිරිපත් වෙලා සිටිනවා. ඔවුන් විශාල පැමිණිලා සිටිනවා. ඒ නිසාවෙන් අපි ඔබට නැවත නැවතත් ආරාධනා සමකින් මේ සජීවී ගෙනාවා. ඔබ දන්නවා විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදි කරපු චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ කොත විවර කිරීමේ නිරාවරණය කිරීමේ උත්සවය සහ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිරාවරණය කිරීමේ උත්සවය විශාල බැතිමතුන් පිරිසකගේ දායකත්වයෙන් විශාල බැතිමතුන් පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් උදෑසන සිට විහාර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් සජීවීව බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් යුතුව මේ පින දැක ඒ පින් ඔබට අනුමෝදන් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇතිවීම වෙනුවෙන් අපි ඔබට නිරන්තරයෙන්ම වරින් වර ගෙනාපුවග ඔබ දන්නවා. ඒ අතරතුරේදී අද තෙවනුව පැවැත්වෙන බුද්ධ වන්දනාව සමග තමයි අපි එක්හස් වෙලා ඉන්නේ. මේ බුද්ධ වන්දනාව කරන අතරතුරේදීත් විශාල බැතිමතුන් පිරිසක් දන්සල් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි දන්සල් අතරතුරේදී මේ පහන් කූඩු සහ ආමිසමය සහ ප්‍රතිමත්තිමය පූජා වශයෙන් බොහෝ දෙනෙක් විහාරස්ථානයට පැමිණිලා සිටින ආකාරයක් තමයි අපිට මේ වෙනකොට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි පොසොන් පොහෝ දින වෙනුවෙන් තවත් දන්සල් මාලාවක් මිසසාගා වෙස්ට් එන්ඩ් විහාරස්ථානයේ සිට අපිට දක්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබත් පැමිණෙන්න වෙස්ට් එන්ඩ් මිසසාගා වෙස්ට් එන්ඩ් විහාරස්ථානයට අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා පැමිණෙන්න බැති සිතින් යුතුව පැමිණෙන්න එක්හසු වන්න පැමිණිලා බැති සිතින් යුතුව පැමිණෙන්න අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා. ඒත් සමගින්ම අද දවසේදී රූපන අපි ඔබට බැති සිතින් ගෙනාව සජීවී විකාශය මෙතනින් නිමා කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි නැවත වාරයක් මුණ ගැහෙමු. එතෙක් ඔබට තෙරුවන් සරණයි.